السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آئے گا، اور اس کا جو نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ منظر کراچی میں واقع ایک 2 منزلہ گھر کا تھا، جہاں اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ٹھیک 8:05 پر ایک بزرگ خاتون ہاتھ میں سہارے کے لیے چھڑی پکڑے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ اوپری منزل پر 4 کمرے تھے۔ انہوں نے پہلے کمرے کے باہر پہنچ کے اپنی چھڑی دروازے پر زور سے ماری تھی۔ ہاتھی چل اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے۔ پتہ ہے بڑی بی کہ صبح ہو گئی ہے، اور اس وقت رات ہونے سے تو رہی۔ اندر سے ہاتھی کی یوسف کی آواز آئی تھی، نامراد بے غیرت جلدی نیچے آ۔ وہ اسے سلوتیں سناتی اگلے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس بار بھی ان کا دستک دینے کا انداز ویسا ہی تھا۔ کیا ہے بڑی بی، سونے دینا؟ اندر سے زرخان کی آواز آئی تھی، نامراد اٹھ جا، سورج سر پر آ گیا ہے۔ بڑی بی نے کہا تھا تو آپ اسے تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا، کیوں سر پر سوار کر رکھا ہے؟ زرخان نے کہا۔ بکواس بند کر، جلدی سے نیچے آ، بڑی بی نے کہا۔ اچھا آیا، زرخان بولا، آواز میں بے زاری تھی۔ اتنے میں بڑی بی نے اگلے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بڑی بی؟ صبح صبح کون سی قیامت آ گئی؟ اندر سے عالم خان کی خفا آواز آئی، تجھے کیا سروکار ہے قیامت سے؟ تجھے کون سا اس دن بھی شرم آ جانی ہے؟ چل جلدی نیچے آ، ڈھیٹ کہیں کا۔ بڑی بی بولتی ہوئی چوتھے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس بار وہ دستک دیے بغیر سیدھا اندر چلے گی، جہاں ان کا سب سے چھوٹا لاڈلا صبح صبح حسب معمول تیار ہونے کے بعد کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ ماس کچھ خدا کا خوف کر، یہ راتوں کو پڑھ پڑھ کر اتنا موٹا نظر کا چشمہ لگوا لیا ہے تو نے۔ اب اگر تو باز نہ آیا تو تیرے سر کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ بڑی بی نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اف بڑی بی، کیا ہو گیا؟ پڑھ رہا ہوں، کون سا سگریٹ پی رہا ہوں جو آپ غصہ کر رہی ہیں؟ اس سے تو اچھا ہے تو سگریٹ ہی پی لے، کم از کم مجھے تسلی تو رہے گی سگریٹ پیتا ہے اس لیے بیمار ہو گیا۔ یوں تجھے کتابی کیڑا بنا دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بڑی بی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے چلے ناشتہ کرتے ہیں۔ ماس نے لیتا ہوا نیچے کی جانب چل پڑا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ موجود تھے۔ بڑی بی بیٹھی ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دائیں جانب عالم بیٹھا حسب معمول اخبار پڑھ رہا تھا، مزاج میں نہایت سخت اور غصے کا بے حد تیز۔ اس کے ساتھ ہادی بیٹھا تھا جو کہ مشہور ٹک ٹاکر تھا۔ اس کی زندگی موبائل سے شروع ہو کر موبائل پر ہی ختم ہوتی تھی۔ بڑی بی کے بائیں جانب زرخان بیٹھا تھا، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا۔ اتنا سلیقہ مند تو لڑکیاں بھی نہیں ہوتی جتنا وہ تھا۔ گندی بکھری چیزیں اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ اس کے ساتھ ماس بیٹھا جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کتابیں۔ وہ بس دن رات پڑھتا ہی رہتا تھا۔ اس کے مطابق ہادی کا کہنا تھا کہ ماس کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے پر کتابوں کے بغیر نہیں۔ یہ تھا فرزانہ بیگم یعنی بڑی بی کا چھوٹا سا گھرانہ۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ نہ ہی سر پر ماں باپ تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ ان کے شوہر گورنمنٹ جاب کرتے تھے، گھر بھی اپنا تھا، اس لیے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ آخرکار تنہائی سے تنگ آ کر انہوں نے یتیم خانے سے 4 بچے گود لیے تھے، جنہیں انہوں نے بالکل اپنا سمجھ کر پالا۔ ان کی محبت کا یہ صلہ نکلا کہ وہ چاروں ہی اب ان کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے تھے۔ اب انہیں بس ایک ہی فکر لاحق تھی اور وہ تھی ان چاروں کی شادی۔ بس بہت ہو گیا، بڑی بی نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا تھا، جس سے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہادی نے بھی جلدی سے موبائل بند کیا تھا۔ کیا ہو گیا بڑی بی؟ بیٹھے بیٹھے کس پر غصہ آ گیا ہے آپ کو؟ عالم نے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ بڑی بی، کہیں ابا مرحوم کا کوئی جرم تو یاد نہیں آ گیا؟ اف بڑی بی، چل کرے، بخش دے ہمارے بیچارے ابا کو بھی، انہوں نے پتہ نہیں کیسے جرائم کا حساب دینا ہے، کتنے جرائم کا حساب دینا ہے، آپ تو بخش دیں انہیں، زرخان نے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی بی، کہنا تو نہیں چاہتا پر یہ بیوقوف عقل کی بات کر رہا ہے، مرے لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے چاہیے۔ ماس نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ خاموش، بند کرو اپنی بکواس، میں تم لوگوں کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ کتنی لڑکیاں دکھا چکی ہوں میں تم لوگوں کو، آخر تم لوگوں کو لڑکی کوئی پسند کیوں نہیں آتی؟ تنگ آ گئی ہوں میں تمہاری حرکتوں سے، اب کیا تمہارے لیے جنت سے حوریں منگوانی پڑیں گی؟ بڑی بی نے انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ نہیں بڑی بی، مجھے خون نہیں چاہیے، مجھے بس ایک سلیقہ مند لڑکی چاہیے، وہ جو 18 قسم کے کھانے بنانے جانتی ہو، زرخان نے بتایا تھا۔ اور مجھے کوئی برداشت کرنے والی چاہیے جو کہ ڈانٹ سن کر بھی برداشت کر جائے، نہ کہ رونے دھونے بیٹھ جائے، عالم نے بھی کہا۔ اور مجھے کوئی ماڈرن سی لڑکی چاہیے جس کے ساتھ میرے فالوورز ڈبل ہو جائیں۔ ہادی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کتابوں میں منہ دیے ماس سے کہا تھا۔ مجھے تو کوئی لائق سی لڑکی چاہیے جو کہ ہمیشہ A گریڈ لیتی ہو، ماس نے کہا۔ تو بڑی بی تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں کسی کا سر پھاڑ دوں، بڑی بی نے کہا، جس پر وہ سب پر اٹھ گئے تھے۔ یا اللہ، کہاں سے ڈھونڈوں میں ان کے پسند کی لڑکیاں؟ اف، مجھے تو لگتا ہے میرا دادی بننے کا ارمان اس جنم میں پورا نہیں ہو سکے گا۔ بڑی بی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر تعصب سے سوچا تھا۔ یہ منظر وقار مینشن کا ہے، جہاں وقار صاحب اپنی بیوی مریم بیگم اور 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت جہاں سارے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہیں مریم بیگم کا بھی BP ہائی ہو گیا تھا، کیونکہ آج سنڈے والے دن بھی ان کی صاحبزادیاں بجائے ان کا ہاتھ بٹانے کے اپنے آپ میں مگن تھیں۔
नजमा भी जाकर सबको बुला कर लाएं, सूरज सर पर आ गया है, पर मजाल है जो महारानी अपने आप नीचे आ जाए। मरियम बेगम ने गुस्से से कहा, जिस पर ड्राइंग रूम में बैठे वकार साहब ने अखबार मुंह के आगे कर लिया था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से इनकी 4 शहजादियां उतरती हुई दिखाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इन चारों ने एक साथ सलाम किया था। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा, वकार साहब ने कहा, जिस पर वो चारों इनके पास कुर्सियां खिसका कर बैठ गई थी। वकार साहब ने मुस्कुराकर इन चारों को देखा। वो चारों बहनें होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वकार साहब के बिल्कुल साथ इनकी सबसे बड़ी बेटी सरताशा बैठी थी। मरियम बेगम ने सबसे ज्यादा मेहनत अपनी इस बेटी पर की थी, पर नतीजा सिफर ही निकला था। इतनी मेहनत के बावजूद सरताशा को अंडा तलना भी नहीं आता था, बाकी काम तो दूर की बात है। सरताशा के साथ इससे छोटी ज़हरा बैठी हुई थी, नहायत छोटे दिल की मालिक, जिसे मरियम बेगम ने कभी गलती से भी नहीं डांटा था, क्योंकि वो बगैर थके 2 से 3 घंटे तक रो सकती थी, और बाज़ दफ़ा तो इसे रोने के लिए किसी वजह की भी ज़रूरत नहीं होती थी। वकार साहब की बाएं जाली मोमना बैठी थी, जिसे अपने नाम का काफ़ी असर था। वो हर वक्त हिजाब किए रहती थी और मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। कोई काम करने से पहले न जाने क्या क्या कुछ पढ़कर फूंकती थी, फिर कुछ करती हुई इसे बदरू और जन्नत वगैरह पर भी यकीन था। इसके साथ जमल बैठी थी, वकार साहब की सबसे छोटी और सबसे कमज़ोर जहन की मालिक बेटी, जो कि घर के काम काज तो कर लेती थी, पर पढ़ाई में सिफर थी। वो शायद वही लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी में उर्दू में भी सप्ली ली थी। जो भी था, पर वकार साहब को अपनी बेटियां बेहद अजीज थी। मामा नाश्ता देते, बहुत भूख लगी है, जरताशा ने कहा था। ला रही हूँ बेगम साहिबा, सब्र करें, आपने तो हिलने की जहमत नहीं करनी, और हम अकेली जान में इतनी तेज़ी से हाथ नहीं चल सकते। ना जाने वो कौन सी माएँ होती हैं जिनकी बेटियां ने सुख देती हैं। मुझे तो 4 बेटियों में से किसी एक ने भी सुख नहीं दिया। न जाने कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही है। मरियम बेगम ने अंदर की भड़ास निकाली थी, जिस पर इन चारों ने वकार साहब को देखा, जो कि अभी भी मुंह आगे अखबार किए बैठे हुए थे। बाबा जान, ये मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, अगला नंबर आपका ही है, ज़ोहरा ने कहा। तभी मरियम बेगम बाहर बातें सुनाती दिखाई दी थी। ये सब वैसे आपके लाड प्यार का नतीजा है, बजाय इनको समझाने के आप इनको मज़ीद छूट देते हैं। अरे बेटियां हैं, कल को पुराए घर जाएंगी, इनकी ही हरकतें रहीं तो कौन ब्याहेगा इन्हें। पर नहीं, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस इनकी ही फिक्र है। मैं अपना फ़ोन चलाती रहती हूँ, बाकी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मरियम बेगम बोलते हुए किचन में चली गई थी। कहा था ना बाबा, अगली बारी आपकी है, ज़ोहरा ने कहा था। सुधर जाओ बच्चों, वरना किसी दिन तुम्हारी माँ गुस्से में कुछ कर गुजरेगी। वकार साहब ने इनको देखते हुए कहा था। अरे बाबा रिलैक्स, इस उम्र में वैसे भी गुस्सा ज़्यादा आता है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। खून गर्म रहता है तो बीमारी आस पास नहीं आती। जमन ने इनको देखते हुए कहा था। अरे मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताती हूँ, वो करना, देखना कोई बीमारी पास नहीं आएगी। और हाँ, बस दादी अम्मा, अब तुम शुरू ना हो जाना, पहले ही मामा की डांट हजम करना मुश्किल हो रहा है। जरताशा ने इसे टोका, जिस पर वो अपना समूह बना कर रह गई। हर सुबह का आगाज़ इसी तरह होता था। आलम एक मीटिंग से पहले अपने कैबिन में बैठा फाइल देख रहा था, जब बगैर दरवाज़ा नॉक किए जरखाज और हाथी अंदर आए थे। जरखाज अपने कपड़े से नादीदा धूल झाड़ रहा था, जबकि हाथी व्लॉग बनाने में मसरूफ़ था। ये क्या तरीका है, नो करके नहीं आ सकते? आलम ने गुस्से से कहा था। इसका मीटर हर वक्त गर्म ही रहता था। नहीं भाई, हमसे ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, और वैसे तुम कौन सा हमारे बॉस हो जो हम नो करके आए? क्यों हादी? जरखान ने कह कर आखिर में हादी से राय मांगी, जो कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए तस्वीर खींच रहा था। ओए, तुझसे पूछ रहा हूँ, इस मुसीबत को ज़रा साइड पर रख दे। जरखान ने इसके हाथ से मोबाइल लेता हुआ बोला था। ओ हेलो एहतियात से, फ़ोन नहीं मेरी जान है, समझे? जरखान ने इसे घूरते हुए कहा था। हाँ पता है, चल आप बैठ जा। तो आलम खान बताए, मीटिंग की क्या सूरत हाल है? जरखान ने पूछा था। सब ठीक है, पर ये मास कहाँ है? आलम ने इसे देखते हुए पूछा। वो तो अपने कैबिन में बैठा कोई किताब पढ़ रहा है। उफ, तुझे कहा भी था कि इसके कैबिन से सारी किताबें निकलवा दो, यहाँ तो कम से कम ये किताबों की जान छोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? कोई 200-250 किताबें निकलवाई हैं हमने इसके कैबिन से। पता नहीं इसने वहाँ कितनी किताबें छुपा रखी है। मुझे तो लगता है कि इसकी डस्टबिन में भी किताबें होंगी। जरखान से देखते हुए कहा था। अच्छा छोड़ो, आज घर जल्दी चलेंगे, बड़ी भी को नाराज़ करके आए हैं, अब जाकर मना लेंगे, वरना वो जल्दी मानेगी नहीं। आलम ने इनको देखते हुए कहा था। अरे फिक्र ना करो, बड़ी भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहती। आज इनके साथ बाहर डिनर करेंगे, साथ मूवी देखेंगे, बस वो मान जाएंगी। पर एक बात है, बड़ी भी को हमारी शादी की बहुत फिक्र है। मुझे तो डर है कहीं वो हमारी शादी यूं ही किसी गहरी गहरी लड़कियों से ना करवा दे। जरखान ने अपनी राय पेश की थी। देखो भाई, शादी और खुदकुशी इंसान एक बार ही करता है, इसलिए वाला कत्ल और लड़की दोनों अपनी पसंद की होनी चाहिए। अरे यार छोड़ो, कुछ नहीं होता, चलो मीटिंग का टाइम हो गया, मास को भी बुलाओ। आलम बोलता हुआ उठ गया था। क्या कर रही हो? जरताशा ने लाउंज में बैठे किताबें फैलाई बैठी जमल से पूछा। जमल ने चश्मा लगी आंखें उठा के से देखा था। ट्रैक्टर चला रही हूँ, नज़र नहीं आता, पढ़ रही हूँ। अपने दिमाग में बड़े गुस्से पर चलाओ ट्रैक्टर, शायद कुछ समझ में आ जाए। जरताशा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मुँह बंद करो, किसी की अक्ल का यूँ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाई अक्ल हो तो मजाक उड़ाओ ना, जरताशा ने कहा, जिस पर जमाल ने कुशन उठाकर इसकी तरफ उछाला था। इसके साइड पर होने से अंदर आती ज़ोहरा को लगा, जिसने निचला होंठ बाहर निकाल कर इन्हें देखा। इसके
गाल और नाक लम्हों में सुर्ख हुए थे, आंखों में आंसू तैरने लगे थे और सॉरी सॉरी गलती से लग गया। इसकी तैयारी देखकर ज़मर ने कहा, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ोहरा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। वो हेलो इतनी ज़ोर से भी नहीं लगा जितनी तुम रो रही हो। जरताशा ने इसे कहा जो अब हिचकियों से रोने लगी थी। इतनी ज़ोर से मारा है, मेरा बाजू टूट गया है। ज़ोहरा ने मुश्किल जुमला पूरा किया जिससे इसके रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। इससे तो अच्छा था कि मैं सचमुच कुछ दे मारती। ज़मर ने क्लस कर सोचा था, क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? शोर की आवाज़ सुनकर आती मोमना ने पूछा था। कुछ नहीं, बस गलती से मैंने इसे गोली मार दी इसलिए रो रही है। ज़मर ने कहा, क्या गोली? दिखाओ मुझे कहाँ लगी। मोमना बोलती हुई इसे देखने लगी थी। कोई नहीं लगी गोली, खून तो नज़र नहीं आ रहा। मोमना ने कहा था, गोली नहीं, कुशन मारा है। ज़ोहरा ने रोते हुए कहा, जिस पर मोमना का दिल किया इसका गला दबा दे। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुमने भी ये कुशन उठाना था और खींच कर मारना था इसे इस तरह। मोमना ने कहकर खींच कर जरताशा को कुशन दे मारा था। ओए मैडम, मैंने नहीं मारा, इसने मारा था। जरताशा ने ज़मर को कुशन मारते हुए कहा था। मैंने तुम्हें तो नहीं मारा था ना, मैंने तो इसे मारा था। ज़मर ने कुशन ज़हरा की तरफ उछालते हुए कहा, जो उसकी बजाय मोमना को जा लगा। ओए तुम्हारी ऐसी की तैसी। मोमना गुस्से से उठी। देखते ही देखते वो चारों आपस में लड़ पड़ी थी, जिससे इसके घर के साथ नौश का भी नक्शा मिनटों में बदल गया था। वहाँ परवाह किसे थी? अस्सलाम वालेकुम बड़ी बी। इन चारों ने अंदर दाखिला होते एक साथ सलाम किया था। वालेकुम सलाम। बड़ी बी ने खफा लहजे में कहा, यानी सुबह वाली नाराज़गी अभी भी कायम थी? क्या बात है बड़ी बी? फिर हमारी बड़ी बी का प्यारा सा चेहरा इतना रूठा हुआ क्यों लग रहा है? सरखान ने इनके पास बैठते हुए लाड से पूछा था। तुम लोगों को कौन सा मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? तुम बस मगर हो अपनी दुनिया में, चाहे इस बीच में मैं दुनिया से कूच कर जाऊँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है बड़ी भी, आप माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, बल्कि फिर फुटबॉल हैं, टेंशन ना ले, कुछ नहीं होता आपको। हाथी ने कहा था। हट पे गैरत कहीं का। बड़ी भी ने घुमाकर चढ़ इसके घुटने पर दे मारी थी। हाय मर गया। हाथी दर्द से कराहते हुए बोला था। अरे बड़ी भी दफ़ा करे इनको। आलम बोला था, तू भी इनके साथ ही दफ़ा हो जाते हुए इस किताबी कीड़े को भी लेता जा। बड़ी पी ने पहले इसे और आखिर में मास को देखकर कहा था, जो कि अभी भी किताबें पढ़ने में मसरूफ़ था। अरे बड़ी पी जाने देना, हमारी कौन सी उम्र निकलती जा रही है, कर लेंगे ना शादी। माज ने आगे बढ़ते हुए कहा था। पर मेरी तो उम्र निकलती जा रही है ना। बड़ी बी ने इनको देखते हुए कहा। तो इसे कहे ना, चलो भाई सब मिलकर बड़ी बी के लिए कोई बड़े अब्बा ढूंढते हैं। सरखान ने कहा। बड़ी बी ने घुमाकर इसकी कमर में छड़ी मारी थी। हाय अम्मी, सरखान दर्द से कराया था बगैर तो ना मुरादो बेशर्मो, मुझे तुम्हारे बच्चे देखने हैं, बस मैं कुछ नहीं जानती। इस बार इससे पहले तुम सबके सरों पर सहरा होना चाहिए, समझे? बड़ी भी कहकर अपनी छड़ी के सहारे उठकर चली गई थी। उफ, शादी 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 और कोई काम नहीं है दुनिया में सिवाय शादी के। आलम ने गुस्से से कहा था। ओ भाई ठंडा हो जाए, एक तो तेरा मीटर इतनी जल्दी घूम जाता है, रिलैक्स कर। हादी ने कहा। मुँह बंद कर। और जरखान खाना लगा, भूख लगी है। आलम बोलता हुआ कि चेंज करने चल दिया था। जरखान खाना लगवा क्या कर रहे हो? तो ऐसे गया है जैसे मैं इसकी बीवी हूँ। जरखान इसकी नकल उतारता बोला था। कसम से अगर तेरे जैसी बीवी हो तो मैं इसे पहली फुर्सत में तलाक दे दूँ। क्यों माँ से? हादी ने कहकर आखिर में माँ से राय मांगी थी। बिल्कुल ऐसी बीवी से तो मैं छड़ा छांट ही अच्छा। ये तो पानी तक सुकून से नहीं पी सकता। पहले हाथ धोता है, फिर गिलास धोता है, फिर पानी डालने के बाद दोबारा हाथ धोता है, फिर पानी पीकर गिलास से धोता है, फिर गिलास धोने के बाद फिर हाथ धोता है। इतनी देर में चाहे बंदा प्यास से मर जाए। मास ने इसे देखते हुए कहा था। अरे भाई मुफ्त मशवरा है, तो पानी भी धोकर पिया कर। बकवास बंद कर। जरखान ने खींच कर कुशन इसकी तरफ फेंका था, जो कि हवा में ही पकड़ लिया गया था। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों, खुदा करे तुम्हें तुम्हारी पसंद से उलट बीवियाँ मिले। जरखान ने कहा था। खुदा करे तेरी बददुआ तुझे ही लगे। हामिद नमाज बाकायदा हाथ उठाए मुंह पर फेरता। अगले ही लम्हे जरखान को अपनी तरफ पड़ता देकर वहाँ से गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ था, और वो भी सर झटकता कि कमरे की तरफ चल दिया। उफ यार, ये सुगरा खाला क्या कोई फिल्म स्टार है जो आने का नाम ही नहीं ले रही है? जरताशा ने कहा। वो सब इस वक्त लॉन्च में बैठी हुई थी कि तभी की घंटी बजी थी। आ गई। वो चारों एक ज़ुबान बोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला जहाँ एक खातून खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपकी अम्मी से मिलना है। आप कौन? ज़ोहरा ने पूछा था। वो मैं सुगरा, आपकी अम्मी ने बुलाया था। वो सुगरा खाला। वो चारों होठों को यूँ शोइब देती हुई बोली थी। आइए आइए ना, अंदर आइए प्लीज़, उन्होंने कहा, जिस पर वो इनके साथ अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने इन्हें लॉन्च में बिठाया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। मरियम बेगम अंदर आती हुई बोली थी। वालेकुम सलाम मरियम, माशाल्लाह तुम्हारी बेटियाँ तो बहुत सुघड़ हैं। सुगरा खाला ने कहा, जिस पर मरियम बेगम ने टेढ़ी नज़रों से अपने फितनों को देखा। इनकी तारीफ इन्हें बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी। जी बस ऐसा ही है। खैर मैंने आपको बुलाया था कि कोई मुनासिब सा रिश्ता ढूंढे। इनके लिए हमारी कोई डिमांड नहीं है, लड़के शरीफ होने चाहिए बस। मरियम बेगम ने कहा था। बस शरीफ हों, फिर चाहे गोलगप्पों की रेडी लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ता। हूँ जमल ने कलस का सोचा था। पता नहीं वो कौन सी माएँ होती हैं जो कहती है कि इनके दामाद फवाद खान, शाहरुख खान जैसे होने चाहिए। हमारी मामा को तो बस शरीफ चाहिए। हद है भाई।
ज़हरा ने तब का सोचा था, अरे मम्मा चाय तो पिलाएं ना खाला को। ज़रताशा ने कहा था, हाँ मैं लाती हूँ। मरियम बेगम बोलती उठ गई थी। पीछे वो चारों सुगरा खाला की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वैसे सुगरा खाला आप देख भाल कर रिश्ते करवाती हैं ना, क्योंकि आजकल बहुत लोग फराडिया घूम रहे हैं। मोमना ने पूछा था, अरे बेटा मैं तसल्ली बख्श रिश्ते करवाती हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। सुगरा आपा ने कहा था, वो सब तो ठीक है, पर आपको चाहिए कि लड़के वालों और लड़की वालों को हर चीज़ ठीक ठाक बताएं, वरना आजकल यूँ रिश्ते करवाने वालों पर केस कर देते हैं लोग और कम से कम 10 साल की सज़ा होती है। हाय अल्लाह, अब ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना कहीं मैं फंसी ना जाती। सुगरा खाला ने इसे देखते कहा, जी सुगरा खाला, अब आप हमारे लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो लड़के वाले को सब सही सही बताइएगा, क्योंकि आजकल रिश्ते करवाने वालों को पैसे से खुशी से दे या ना दे, बद्दुआएं दिल से ही देते हैं। क्या मतलब? सुगरा ने पूछा था, मतलब ये कि अगर आप लड़के वालों की तरफ जाकर हमारी तारीफों के झूठे पुल बांधेंगी तो आप फंस भी सकती हैं, क्योंकि आप खुद ही बताएं, अब क्या कोई ऐसी लड़की को बहू बनाएगा जो हर वक्त मोबाइल में ही लगी हो, जैसे सिवाय मोबाइल की और कुछ सोचता ही ना हो। मोमना ने कहा। सुगरा आपा ने चौंके से देखा था। हाँ सुगरा खाला, अब आपसे क्या छुपाना, मुझे सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं सोचता, मैं बस हर वक्त किताबों में खोई रहती हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता। जम्मल ने कहा। सुगरा खाला के तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। और मैं क्या कहूँ खाला, मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है, इसके अलावा मैंने कभी सुई में धागा तक नहीं डाला। मैं तो बस सब सेट करती हूँ, फिर चाहे चीज़ें हों या ससुराल वाले हों। अब तो मेरा दिल चाहता है कि मैं किचन में ही बिस्तर लगा लूँ। ज़रताशा ने कहा, जिस पर उन्होंने नज़र उठाकर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि अब तुम्हारी बारी है। खाला मैं तो आपसे साफ साफ बात करूँगी, मेरा मीटर ज़रा गर्म है, मैं छोटी छोटी बातों पर रोने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं गुस्से में अगले बंदे की तबीयत भी सेट कर देती हूँ। अब अगर फिर भी आपको कोई मेरे जोड़ का बंदा मिल जाए तो मैं तैयार हूँ। ज़ोहरा ने कहा, जिस पर सुगरा खाला सोच में पड़ गई थी कि इनके जोड़ के रिश्ते कम से कम ज़मीन पर तो नहीं मिलेंगे, इसलिए खला में जाकर तलाश करना पड़ेगी। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, मुझे एक जगह और भी जाना है। सुगरा खाला बोलती उठ गई थी। अरे खाला रुकिए, चाय तो पिए जाएं। ज़रताशा ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। ना भाई, मेरा पेट भर गया है, फिर आऊँगी, खुदा हाफिज़। सुगरा खाला बोलती हुई जल्दी से निकल गई थी। चलो जी, स्यापा ख़त्म हुआ, अब तो इन्हें हमारे लिए पताल से भी रिश्ते नहीं मिलेंगे, जमल ने कहा, जिस पर बाकी सब हंसती थी। तुम सब आज ऑफिस नहीं गए? बड़ी पी ने इन चारों को लॉन्च में बैठा देखकर पूछा था। नहीं, आलम ने जवाब दिया। क्यों? रिश्ते वाली आ रही है ना, तो ज़रा हम भी लड़कियां देख लें, आपका क्या भरोसा? ज़र खान ने कहा। बड़ी बहन ने कहा, आलूद नज़रों से इन्हें देखा था। ठीक है, पर आज कोई एक पसंद कर लेना, वरना फिर मैं खुद ही पसंद कर लूँगी। बड़ी बहन ने कहा। तभी बाहर बल बची थी। लगता है आगे खबरदार जो कब कोई ऊँट पटांग हरकत की तो। बड़ी बहन ने कहा। तो थोड़ी देर में सुगरा खाला अंदर आती हुई दिखाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सुगरा खाला ने कहा था। बस क्या करूँ, मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा। खैर, तुझे मैंने एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। तेरे पास लड़कियों के रिश्ते होते हैं, ज़रा इन नालायकों के लिए भी कोई लड़की ढूंढ। बड़ी बहन ने कहा था। जी ठीक है, अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दें। नहीं, हमारी तो कोई, ये ले खाला, हमने सारी डिमांड लिख दी है, इसके मुताबिक ही लड़कियाँ चाहिए। बड़ी बी के बोलने से पहले इमास ने कागज़ से सुगरा खाला की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने खोल कर पढ़ना शुरू किया, जबकि बड़ी बी बस सर पीट कर रह गई थी। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल इनके जोड़ की लड़कियाँ हैं, सुगरा खाला ने कहा, जिस पर जहाँ बड़ी बी चौंकी वहीं वो चारों भी एकदम से सीधे हुए थे। वाकई सबने मिलकर पूछा था। जी मैंने अभी एक घर से आ रही हूँ, मेरी पुरानी जानने वाली हैं, इसने अपनी 4 बेटियों के रिश्ते के लिए बुलाया था। लड़कियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी ये चाहते हैं, अगर आप कहें तो मैं बात करूँ? सुगरा खाला ने पूछा था। तेरे पास कोई तस्वीर है? बड़ी बी ने पूछा। जी। सुगरा ने कहकर पर्स से तस्वीर निकाली। उन चारों की ग्रुप फ़ोटो थी। लड़कियाँ तो प्यारी हैं, तो बात चला। बड़ी बी ने मुस्कुराकर कहा था। जी मैं आज ही बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सुगरा खाला कहकर चली गई थी। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं ज़रा शुक्राने के नफल पढ़ लूँ। बड़ी बी तस्वीर टेबल पर रखकर उठ गई थी। ज़रखान ने तस्वीर उठाकर आंखों के सामने की। बाकी सब इसके आसपास आ बैठे थे। शक्ल तो अच्छी है, आलम ने कहा। शक्ल तो चाइना के मोबाइलों की भी अच्छी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हादी ने कहा था। बात में तो दम है, पूरी तस्दीक करके रिस्क लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि इस बार बड़ी भी कामयाब हो जाएंगी हमारी शादी करवाने में। ज़रखान ने कहा था। हम भी बड़ी बी के बच्चे हैं, इतनी आसानी से तो काबू नहीं आएंगे, हादी ने कहा, जिस पर सब हंस दिए थे। मिस ज़रताशा थोड़ा जल्दी करें, मोमना ने लैपटॉप पर टाइप करती ज़रताशा से कहा, जो कि फेसबुक पर इन चारों को सर्च कर रही थी। मिल गए, ज़रताशा ने कहकर ज़रखान की आईडी खोली थी, जिसमें इसकी काफ़ी तस्वीरें थी। ज़रताशा स्क्रॉल करते हुए इनकी तस्वीर देख रही थी। उफ, इतना परफेक्ट बंदा, तुम तो बहुत लकी हो यार। ज़ोहरा ने कहा था। अरे चुप करो यार, और ये देखो, ये इसके कमरे और घर की तस्वीर है। उफ, ये आदमी कितनी साफ़ सफाई करके रखता है। हमारी तस्वीरों में तो हर कोने में मकड़ी के जाले ही नज़र आते हैं। ज़रताशा ने ज़रखान की तस्वीर के पीछे नज़र आते लॉन्च को देखकर कहा था। अच्छा,
व्हाट इज़ नेक्स्ट? ज़ोहरा ने पूछा, जिस पर ज़रताशा ने आलम की आईडी खोली थी। यार ये बंदा क्या मुस्कुराता नहीं है, देखो हर तस्वीर में ऐसे ही देख रहा है जैसे अभी सालम निकल जाएगा। ज़ोहरा ने आलम की तस्वीर में देख कर कहा था, वैसे इसे देख कर लग रहा है कि चंगेज़ खान का भतीजा है। बहन अब तेरा क्या होगा? ज़मा ने कहा, जिस पर इसने निचला रब बाहर निकाल कर इसे देखा था कि तुम रोई ना तो मैंने मम्मा से कह देना है कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है, समझी? ज़रताशा ने कहा, जिस पर इसने अपने आंसू पर बंद बांधा था। अच्छा अब ये देखो। ज़रताशा ने हादी की आईडी खोलते हुए कहा था, एक मिनट ज़रा। मोमना बोलती हुई आयत कुर्सी पढ़ने लगी थी। अब दिखाओ ज़रा। मोमना कहकर स्क्रीन को देखा था। ला हौला वला कुव्वता, ये हटाओ ये सब। 3-4 तस्वीरें देखने के बाद मोमना ने कहा था, क्योंकि वो तस्वीर हादी के जिम में वर्कआउट की थी, जिसमें से ज़्यादातर में वो शर्टलेस ही था। अरे ये वही है ना जो आजकल टिकटॉकर पर काफ़ी छाया हुआ है। ज़मा ने कहा, या अल्लाह, आपने दुनिया जहाँ का फालतू आदमी मेरे पल्ले ही बांधना था। मोमना ने रोने सूरत बनाकर कहा था। अच्छा यार नेक्स्ट दिखा। ज़मा ने कहा, जिस पर इसने मास्क की आईडी खोली। ये सारी डिटेल्स वो सुगरा खाला से ले चुकी थी। यार ये तो चश्माटू है। ज़ोहरा ने कहा था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चश्मिश को चश्माटू मिल गया। ज़रताशा ने कहा, जिस पर वो तीनों हंसती थी। बको नहीं। जमल बोलती स्क्रीन को देखने लगी, जहाँ मास्क की तस्वीर से ज़्यादा इसके रिजल्ट कार्ड की तस्वीरें थी। यार ये तो टॉपर है, फिर इसे हमारी ये 3 बार मैट्रिक पे लड़की कैसे पसंद आ गई? मोमना ने कहा, जिस पर जमल ने इसे कोहनी मारी थी। ये जो झूठे पल बांधे थे ना, ये इसका नतीजा है। ज़रताशा ने कहा था, अब क्या करे? ज़ोहरा ने पूछा था, बेहतर यही है कि इनको सबसे सच बता दे ताकि वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। जमल ने कहा, जिस पर इन तीनों ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। कहाँ रह गए हो सब? इतनी देर तो ऐसे लगा रहे हो जैसे लड़की वाले इन्हें देखने आ रहे हैं। बड़ी बी ने नीचे खड़े होकर कहा था, आ रहे हैं बड़ी बी, थोड़ा रुकिए तो सही। ऊपरी मंजिल से आलम की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद वो चारों एक साथ सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए थे। बड़ी बी ने सर से लेकर पाँव तक इन्हें देखा था। सब इस वक्त सफ़ेद शर्ट पर ब्लैक कोट पहने हुए थे। चलो जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। बड़ी बी बोलती हुई बाहर निकल गई और वो चारों भी इनके पीछे पीछे निकले थे। लड़कियों जल्दी करो, वो लोग आने वाले होंगे। मरियम बेगम ने आवाज़ लगाई थी, आ रहे हैं मामा। वो सब नीचे आते हुए बोली थी। मरियम बेगम ने गौर से इन्हें देखा। वो चारों इस वक्त सफ़ेद लॉन्ग फ्रॉक के साथ वाइट ट्राउज़र पहने हुए थे। मेहमान आ जाएं तो चाय लेकर आना। मरियम बेगम बोलती लॉन्च में चली गई थी। वो तीनों भी इनके पीछे ही चल दी थी। थोड़ी देर बाद घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। बड़ी बी ने इन चारों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बी ने सलाम किया। आवाज़ में मरियम बेगम चौंक कर आने वाली शख्सियत को देखकर इनके चेहरे पर वाज़ेह हैरत थी। बड़ी बी आप? मरियम बेगम ने हैरत से इन्हें देखते हुए पूछा था। मरियम, अरे माशाल्लाह, अरसा हो गया है तुझे देखे हुए। बड़ी बी ने इससे गले मिलती हुई बोली थी। बाकी सब हैरत से इनकी कार्रवाई देख रहे थे। जी बड़ी बी, बस 20-25 साल होने वाले हैं, आप लोग बैठे ना। मरियम बेगम ने कहा, वकार साहब ये बड़ी बी हैं, ये हमारे पड़ोस में रहती थी, मैं इनसे ही कुरान पढ़ा था। और बड़ी बी, वकार साहब को तो आप जानती ही हैं, और ये मेरी बेटियाँ हैं। मरियम बेगम ने कहा था। अच्छा ये तेरी बेटियां हैं? लो, महज से ही परेशान हो रही थी, न जाने कैसे लोग होंगे, ये तो घर वाली बात होगी। बेजान ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर लड़कों को न जाने क्यों खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। भाई पहले हम लड़कियां देखने आ रहे थे, पर अब अगर मुनासिब समझो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बहू बना लूँ। बाकी मेरे बेटे भी सामने हैं, बैठे हैं, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, जो तसल्ली करनी है कर लो, अगर सोचने के लिए वक्त भी चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन मेरी तरफ से तो हाँ है। बड़ी बी ने कहा था। बड़ी बी इस खामोश, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। बड़ी बी ने ज़रखान को डपटा था। कैसी बातें करी हैं बड़ी बी? मरियम से आप तो हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, ये तो हमारे लिए खुशी का बाइस होगा अगर मेरी बच्ची आपकी बहू बनेगी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। वकार साहब ने कहा, बच्चे तो बस शौक के आलम में बैठे हुए थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया और ये कैसे इन सब चीज़ों को रोके। तो फिर ठीक है, इस आखिरी महीने की तारीख रख लेते हैं शादी के लिए। बड़ी बी ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी तो इसमें क्या हर्जा? देखो अगर तुमने जहेज़ वाली बात की तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। अरे मुझे बस 2 जोड़ों में लड़कियाँ चाहिए, बस आप मुझे और इंतज़ार नहीं होता। ज़िंदगी का क्या भरोसा, मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है। बड़ी बी ने कहा, जिसमें मरियम बेगम ने वकार साहब को देखा, जिन्होंने थोड़ी देर बाद सर हाँ में हिला दिया था। जी ठीक है बड़ी बी, जैसा आपको मुनासिब समझ लगे। मरियम बेगम ने मुस्कुराकर इन सब के सर पर बम गिराया था। मुबारक हो भाई, इधर आओ बच्चों। बड़ी बी के कहकर इन चारों को पास बुलाया, जो थके कदमों से इनके पास आकर बैठे थे। माशाल्लाह ये मेरे घर में 4 चांद लगा देंगी। बड़ी बी ने मुस्कुराकर कहा था। 4 चांद? क्या ये तो तारे भी दिखाएंगी, वो भी दिन में? मरियम बेगम ने दिल में सोचा था। बट भी ये क्या तरीका है, ना हमने कोई सवाल जवाब किया, ना ही कोई मालूमात करवाई, और आपने सीधा शादी की तारीख रख लिया। आलम गुस्से में बोला था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मरियम को मैं अच्छे से जानती हूँ, बड़ी बी ने इन्हें कहा था। आखिरी इत्तलात तक हमने मरियम आंटी से नहीं इनकी
بیٹیوں سے شادی کرنی ہے، ان کو جانتی ہیں آپ؟ معاذ نے پوچھا تھا۔ ارے مریم اتنی اچھی ہے تو اس کی بیٹیاں بھی اچھی ہی ہوں گی، بس اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس تائس کو چپ چاپ شیروانی پہن کر بیٹھ جانا، ورنہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ بڑی بی نے جیسے فیصلہ سنا کر چلی گئی تھی، اب کیا کرے، بس یوں ہی چپ چاپ چڑھ جائیں گھوڑی پر۔ معاذ نے کہا تھا بڑی بی تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کام کرتے ہیں، لڑکیوں سے مل کر پتہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی کے بعد بنے گی بھی یا نہیں۔ ہادی نے اپنا خیال پیش کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کرتا ہوں۔ بڑی بی سے بات تم سب 1-2 دن تک ٹائم نکال لینا، اظہر خان نے کہا، جس پر سب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ ویسے اس لنچ کی کوئی خاص وجہ؟ زرتاشا نے پاس بیٹھے ڈرائیونگ کرتے اظہر خان سے پوچھا تھا۔ جی بس وہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے سوچا کیوں نہ مل کر بات کر لیں، اظہر خان نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ یعنی انکار کی وجہ ڈھونڈنے آئے ہو؟ زرتاشا نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے تو زرتاشا آپ کیا کرتی ہیں؟ اظہر خان نے پوچھا تھا۔ میں نے ریسنٹلی اپنی MSc کمپلیٹ کی ہے، ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا ہے، اب بس گھر پر ڈریس ہی ڈیزائن کرتی ہوں، زرتاشا نے بتایا تھا۔ اور آپ کو گھر کے کام آتے ہیں؟ اظہر خان نے پوچھا۔ زرتاشا نے چونکے سے دیکھا تھا۔ مطلب؟ زرتاشا نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا، صفائی ستھرائی، اظہر خان نے کہا۔ زرتاشا نے پلکیں چپکائی سے ایسے دیکھا۔ ایسے سوال عموماً آنٹیاں پوچھتی ہیں، جسے یہ پوچھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں 18 قسم کے کھانے بنا لیتی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ زرتاشا نے پوچھا تھا۔ تو میں خوشی خوشی ہماری شادی کی شاپنگ کروں گا، اظہر خان نے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ زرتاشا نے پوچھا۔ تو میں پہلی فرصت میں انکار کر دوں گا، اظہر خان نے کہا، جس پر زرتاشا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ نہ انکار کر دیں، زرتاشا نے کہا تھا۔ مطلب؟ اظہر خان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے انڈا فرائی کرنا بھی نہیں آتا، میرے کمرے میں داخل ہو جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ لنڈا بازار میں داخل ہو گئے ہو، میری الماری کھولو تو کپڑوں کا ڈھیر سر پر گرتا ہے، گھر کے ہر حصے سے میری چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اگر آپ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو میں تیار ہوں، ورنہ مجھے بھی یہ رشتہ بالکل قبول نہیں ہے، زرتاشا نے کہا۔ تو اظہر خان کو تو اس کی گوہر افشانی سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، یہ لڑکی تو بالکل اس کے مزاج کی الٹ تھی۔ دیکھو زرتاشا، میں صاف صاف بات کروں گا، میں تو بکھری چیزیں بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور میں ایسا صفائی پسند بندہ برداشت نہیں کر سکتی، زرتاشا بھی دو بدو بولی تھی۔ اظہر خان نے کچھ کہنے کے لب کھولے، پھر واپس بند کر لیے، اس لڑکی کو تو ان کا جواب پتھر سے دینا آتا تھا۔ تو یعنی میں انکار ہی سمجھوں؟ اظہر خان نے پوچھا تھا۔ جی بالکل، خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، کچھ کھلا پلا ہی دیں، انٹرویو دیتے دیتے بھوک لگ گئی ہے، زرتاشا نے مسکرا کر کہا۔ اظہر خان کو اس کا پرسکون انداز نہ جانے کیوں کھٹک رہا تھا، یہ لڑکی انکار کے بعد اتنی ریلیکس ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا، پر اس نے ایک بات تو جان لی تھی، دنیا میں واقعی نمونوں کی کمی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ہادی نے اپنے سامنے بیٹھی مومنہ سے پوچھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہادی نے غور کیا مومنہ سارے راستے اور اب بھی کچھ نہ کچھ مسلسل پڑھتی آ رہی تھی، ہادی نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی جن تھا جس سے بچنے کے لیے وہ کوئی وظیفہ کر رہی ہیں؟ میں BS اسلامیات کلاس سیمسٹر میں ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ مومنہ نے پوچھا۔ ایسے سوال ان کے والدین کو پوچھنے چاہیے تھے، لیکن شاید دونوں طرف سے ہی جان چھڑانے کی جلدی تھی، اس لیے بغیر کوئی پوچھ گچھ کے سیدھا شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ میں نے بزنس میں ماسٹر کیا ہے اور اب ہم چاروں بھائی بزنس کر رہے ہیں، ہادی نے کہا۔ ایکسکیوز می، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے دو لڑکیاں ان کے پاس آتی بولی تھی۔ جی، ہادی نے پوچھا۔ تو ایکچولی ہم آپ کی بہت بڑی فین ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ ایک سیلفی لیں گے؟ ان میں سے ایک لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ شور، وائی ناٹ، ہادی بولتا ہوا کھڑا ہو گیا اور وہ لڑکیاں پرجوش سے اس کے ساتھ سیلفی لے کر چلی گئی تھی۔ ہادی واپس بیٹھا، اس نے مومنہ کو دیکھا جو عجیب و غریب منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہادی نے اس کو یوں دیکھتا پا کر پوچھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ لڑکیاں کون تھی؟ مومنہ نے پوچھا تھا۔ میری فین تھی، میں مشہور ٹک ٹاکر ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کا رش لگ جاتا ہے، ہر سیلفی اور آٹوگراف لینے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، سیلیبریٹی ہوں، ہادی نے فخر سے کہا تھا۔ رش تو بندر کا تماشا دیکھ کر بھی لگ جاتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مومنہ نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن وہ آواز ہادی کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اس نے حیرت سے اسے دیکھا، اس لڑکی کو کسی سیلیبریٹی کے پروٹوکول اور بندر کے تماشے میں فرق کا معلوم ہی نہیں تھا۔ خیر یہ چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہادی نے پوچھا تھا۔ میری ایکٹیویٹی تو آپ کی ایکٹیویٹی سے بالکل ہی الٹ ہے۔ مطلب یہ کہ میرا آپ کی طرح جہنم میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بھلے میری ماما نے میری زندگی جہنم کی ہو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گی، لیکن آپ کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے لنچ کروانا ہے تو کروا دے، ورنہ مجھے گھر چھوڑ دے، مجھے جا کر ماما کو بتانا ہے کہ کوئی اور رشتہ ڈھونڈے، کیونکہ آپ کی طرف سے تو انکار ہو چکا ہے۔ کیوں ٹھیک کہا نا؟ مومنہ نے کہا۔ تو حیرت کے مارے ہادی اسے دیکھا، جو پہلی لڑکی تھی جس نے نہ صرف اسے ریجیکٹ کیا تھا بلکہ اسے جہنم کا ٹکٹ بھی دے دیا تھا۔ کہاں لڑکی اس کی ایک اسمائل پر مرتی تھی اور کہاں یہ لڑکی دھڑلے سے اسے انکار کر رہی تھی، ہادی کا تو مانو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ پھر بھی اس کی کوئی پرسنالٹی تھی، ایک پہچان تھی، لیکن مومنہ نے تو ہر چیز پر پانی پھیر دیا تھا۔ زہرا جب سے بیٹھی ہوئی تھی مسلسل انگلیاں مسل رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، عالم تعجب سے اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ رہا تھا، لڑکی شاید کسی جنگلی جانور کے ساتھ لنچ پر آئی ہوئی تھی جو اتنا ڈر رہی تھی، عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کہاں سے بات شروع کرے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ بولا تو کہیں یہ ڈر کے مارے بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ تو زہرا آپ کتنا پڑھی ہیں؟ عالم نے پوچھا تھا۔ جی میں BS
कर रही हूँ। ज़ोहरा ने बामुश्किल जुमला पूरा किया था। इसकी इस कदर घबराहट पर आलम को समझ नहीं आया कि वो कोई और सवाल पूछे या रहने दे, क्योंकि अभी से इसकी हालत पर तरस आ रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा डरपोक लड़की नहीं देखी थी। एक बात पूछूं? आलम ने इससे देखते पूछा था। जी जी, ज़ोहरा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। इस वक्त इसे अपने सामने बैठा शख्स और इसकी तेवरी दोनों ही खौफजदा कर रही थी। आप क्या हमेशा ही अटक अटक के बोलती हैं? आलम पूछे बगैर नहीं रह सका था। जी नहीं, बस आपको देख कर ही मेरी बोलती बंद हो गई है। आप क्या हमेशा ऐसे ही अगले बंदे को देखते हैं जैसे अभी कच्चा जब आ जाएंगे? ज़ोहरा भी पूछे बगैर न रह सकी, जबकि इसकी बात पर आलम का मुंह बेख्तियार खुला। ये लड़की इस कदर खौफजदा होने के बावजूद धड़ल्ले से इस पर तंज कर रही थी। इसे तो लगा शायद कि इसे बात करना आता ही नहीं, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। देखिए ज़ोहरा, मैं ज़रा सख्त नेचर का इंसान हूँ और मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ज़ोहरा इसका जुमला काट कर बोली थी। आलम ने पूरी आंखें खोल कर इसे देखा। लड़की तो अजूबा थी, अगली ही बात का पूरा जवाब देती थी। बाकी किसी बात पर शायद इसकी ज़ुबान इसका साथ न देती, लेकिन तंज का तीर बरसाने से खूब आता था। आलम ने सर झटका। आग और पानी का जोर तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो आग और रेत का जोर था। अगर इस लड़की से इसकी शादी होगी तो कभी इम्कान थे कि या तो इसे हार्ट अटैक आ जाएगा या आलम दिल के दौरे से मर जाएगा। आप कुछ और लेंगी? माज ने अपने सामने बैठी जमल से पूछा था। जी नहीं शुक्रिया, जमल ने सहूलत से इनकार किया। वो हरगिज़ सामने वाले पर अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सामने बैठा बंदा पूरा किताबी कीड़ा है। तो मिस जमल, आप क्या पढ़ रही हैं? माज ने पूछा था। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे इंटरव्यू लेने आया हूँ। जमल ने दिल में सोचा। मैं BSc इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, जमल ने कहा। तो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देना चाह रही थी। ओह डेट्स नाइस। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके? माज ने पूछा। जमल ने इसे ऐसे देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शक हो कि आदमी शादी के लिए इंटरव्यू करने आया है या जॉब के लिए। अगर आपको याद नहीं तो घर फ़ोन करके पूछ लें। माज ने मशवरा दिया था। नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि कौन सी बार के नंबर पूछ रहे हैं आप? पहली बार के? हाँ, दूसरी बार के। जमल ने मुस्कुराकर पूछा था। इसे पता लग गया था कि सामने बैठा बंदा इसका अमालनामा देखे बगैर चैन से नहीं बैठेगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो हर एरे गैरे से बेइज्जती करवाए। इस जैसे से इसके बाएं हाथ निपटना बाएं हाथ का खेल था। माज ना समझी से इसकी तरफ देखने लगा। मतलब ये कि मैंने 4 सालों में मैट्रिक क्लियर किया था। पहले साल में मेरी 4 सप्लियाँ आ गई, दूसरे साल में अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स आ गए थे। पूरे 100 नफल पढ़े थे मैंने, शुक्राने के सदक़े भी दिए थे और मोहल्ले में बिरयानी भी बांटी थी। जमल ने फ़ख्र से बताया, जबकि माज हुनकों की तरह की गोहर अफशानियाँ सुन रहा था। और इससे पहले कि आप इंटर के मार्क्स पूछें, मैं खुद बता देती हूँ। मैंने इंटर भी 4 सालों में क्लियर किया था। पहले 2 साल में मेरी 3 सप्ली आ गई थी, मैथ में, फ़िज़िक्स में और उर्दू में। फिर दोबारा पेपर दिए मैंने। माँ बाप से ढेर सारी बेइज्जती करवाई, टीचर से अच्छी खासी डांट खाई, रातों को पढ़ के ये नज़र का चश्मा लगवा लिया। फिर कहीं जाकर मैंने इंटर किया था। इस मुसीबत से जान छूटी तो BS से गले पड़ गया था। इससे छूटेगी तो बाबा PhD करवाना शुरू कर देंगे। खैर, मेरा तो यही सब चलता रहेगा। बताएं आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जमल ने मुस्कुराकर पूछा था, जबकि माज का तो यहाँ से भागने का दिल चाह रहा था। अगर ये लड़की इसके पल्ले पड़ गई तो वो तो सदमे से ही मर जाएगा। कहाँ वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, और कहाँ ये उर्दू में सप्ली लेने वाली लड़की। मेरा इरादा घर जाकर आपको फ़ोन करने का है। माज ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मामा को बता दूंगी कि आपकी तरफ से इनकार है। खाना ठंडा हो रहा है, इसको इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। शुरू करें ना, जमल ने कहा। माज ने ताज्जुब से देखा था। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे वो इसे लज पर लाए हो। हाँ भैया, आगे तुम सब क्या बना? फिर बड़ी बहन ने इन चारों से पूछा, जो कि लाउंज में मुंह लटकाए बैठे थे। हमें ये शादी नहीं करनी। वो चारों एक ज़बान बोले। बड़ी बहन ने चौंक कर देखा था। क्या मतलब नहीं करनी? शादी तो तय हो चुकी है, अब खबरदार जो कोई फसाद किया तो। बड़ी बहन ने कहा था। बड़ी बहन, हम ये शादी किसी कीमत पर नहीं करेंगे। आलम ने हतमी लहजे में कहा था। क्यों नहीं करोगे तुम ये शादी? ज़रा मुझे भी तो पता लगे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जैसे निकम्मों को भी कोई बेटी दे रहा है, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें कोई बकरी की रस्सी भी ना दे, बीवी बड़ी दूर की बात है। बस बड़ी भी, हमने कह दिया ना, हम ये शादी नहीं करेंगे। अगर हमारी शादी इन लड़कियों से होगी तो हमने पागल हो जाना है। वो तो बिल्कुल हमारे मिजाज की उलट है। हादी ने कहा था। अरे इतनी प्यारी बच्चियां तो हैं, शादी के बाद मिजाज में भी मिल जाएंगे। चलो अब नखरे नहीं करो, मैं बात कर चुकी हूँ। इस 27 को तुम चारों की बारात लेके जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, बड़ी बीने ने देखते हुए कहा था। तो भी ठीक है बड़ी भी, अगर आपको बारात लेके जाने का इतना ही शौक है तो ले जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये शादी नहीं करनी। माज से बोलता उठ गया था। इसके साथ बाकी सब भी उठ गए थे। या अल्लाह, अभी वो सब आगे बढ़ रहे थे अपने पीछे। बड़ी बी की आवाज़ सुन के उन्होंने इसकी तरफ देखा भी। बड़ी बी सीने पर हाथ रखते सोए पर रह गई थी। बड़ी बी वो चारों इसकी तरफ लिप के ज़रखान ने एम्बुलेंस को कॉल की। वो सब बड़ी बी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर कैसी हैं बड़ी बी? डॉक्टर के बाहर आते ही आलम ने बेचैनी से पूछा था। देखिए इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, आप बस दुआ करें। और इन्होंने किसी चीज़ का शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, डॉक्टर ने कहा। जिस पर आलम ने पीछे इन सबको देखा हो जो खुद परेशानी से पेशानी मसल रहे थे। हम मिल सकते हैं इनसे? हादी ने पूछा था। जी मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे वो टेंशन ले। इतना डॉक्टर कह कर चले गए थे। वो चारों भी अंदर की जाने बढ़ गए थे। जहाँ बड़ी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, इनके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इन्हें आता देखकर उन्होंने मुँह मोड़ लिया था। वो चारों चलते इनके पास आए थे। बड़ी भी आप ठीक है ना? आपने तो मैं डरा ही दिया था।
تھا کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ کہیں تمہیں یہ فکر تو نہیں ہوگی کہ بڑھیا مر گئی تو مر تو نہیں گئی؟ اگر ایسی بات ہے تو فکر نہ کرو، اتنی جلدی نہیں مرنے والی میں، چلو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ بڑی بی غصے سے کہہ کر چہرہ موڑ گئی تھی۔ بڑی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ نذر خان کہا تھا امتا بولا تھا، بس بس رہنے دو، مجھے معلوم ہے میں کتنی اہم ہوں تم لوگوں کی نظر میں، میری ایک خواہش تم لوگ پوری نہیں کر سکتے، باتیں کروا دو ان سے، بڑی بی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی بی ایسا تو نہ کہے، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، لیکن پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے، نذر خان نے کہا تھا۔ پکی بات ہے؟ بڑی بی نے ان سے پوچھا، جس پر ان چاروں نے سر ہلا دیا۔ پہلے میری قسم کھاؤ پھر مانوں گی، بڑی بی نے کہا تھا۔ آپ کی قسم؟ بڑی بی۔ وہ چاروں ایک زبان ہو کے بولے، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ تبھی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ بڑی بی اور کوئی خدمت ہمارے لائق؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہ بیٹا، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، ورنہ یہ نکمے تو پکڑ میں نہیں آ رہے تھے، بڑی بی نے کہا۔ ان چاروں نے چونک کر بڑی بی کو دیکھا تھا، جنہوں نے جواباً کندھے اچکا دیے، جیسا کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ یہ تو چیٹنگ ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا ہے، ہادی بولا تھا۔ بڑی بی یہ غلط ہے، نذر خان نے بھی کہا، لیکن بڑی بی اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ بڑی بی یہ ذاتی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، چلو منہ بند کر جلدی ہی گھر چلو، باقی گھر جا کر باتیں کرنا، ابھی شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ بڑی بی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا احتجاج وہ کسی خاطر میں نہ لائے تھے جس پر وہ بیچارے اپنا سا منہ بنا کر رہ گئے تھے۔ آج شادی کا دن تھا، بڑی بی نے سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا، آج بہت زیادہ خوش تھیں، گھر سارا مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن دولہے منہ پر 12 بجائے گھوم رہے تھے۔ ان کے احتجاج کو بڑی بی کسی بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی، ان کی تو دل کی مراد پوری ہو رہی تھی، ان کے لٹکے ہوئے چہروں سے ان کی خوشی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تم سب؟ بارات تیار کھڑی ہے، تم دولہے ہو کے نہ آنے کی تھام بیٹھے ہو؟ بڑی بی نے عالم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاروں وہیں تھے۔ بارات نہیں بڑی بی، جنازہ کہیں ہمارے ارمانوں کا جنازہ، ہادی نے صدمے سے کہا تھا۔ وہ سستی فلموں کے شاہ رخ خان، بند کرو اپنی یہ نوٹنکی اور نیچے آؤ، ورنہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں کروں گی کہ تم دولہے ہو، سمجھے؟ بڑی بی نے کہا، جس پر وہ منہ بسول کر رہ گیا تھا۔ یہ منظر میرج ہال کا ہے، جہاں چاروں دولہے اسٹیج پر منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی بی سب مہمانوں سے مل رہی تھی، سب سے ہنس ہنس کے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کی بتیاں کچھ مدھم ہوئی تھیں، سفید فلیش لائٹ کی روشنی میں دلہن اسٹیج کی طرف بڑھی تھی، انہیں داتا دے کے وہ چاروں بھی کھڑے ہو گئے تھے، ان کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آئے اور نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد کھانا سرو ہوا۔ سر اسمائل کرے، کیمرہ مین نے نذر خان سے کہا، جب قسمت میں ہی رونا لکھا ہے تو اسمائل کیسی؟ نذر خان نے آہستہ آواز میں بڑبڑایا تھا، یہ آواز صرف ساتھ بیٹھی زرتاشا کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیمرہ مین باقی کپلز کی بھی تصویریں لے رہا تھا۔ آپ تو انکار کرنے والے تھے، پھر یہ شادی کے لڈو کیوں بھجوا دی ہماری طرف؟ زرتاشا نے پوچھا۔ خوشی سے نہیں بھجوائے تھے، بڑی بی نے زبردستی بھیجے ہیں۔ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ زرتاشا نے پوچھا۔ نہیں روک سکتا، انہوں نے بلیک میل کیا تھا مجھے۔ کیا آپ چھوٹے بچے ہیں جو ان کی بلیک میلنگ میں آ گئے؟ زرتاشا نے پوچھا تھا۔ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ میرا پہلے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے پھر رخصتی کے وقت آپ بھی رو لیجیے گا، کیونکہ مجھے تو غصے کے مارے رونا بھی نہیں آ رہا، زرتاشا نے کہا، جس پر نذر خان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب تو اس کا اللہ ہی حافظ تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ رخصتی کے وقت چاروں لڑکیاں وقار صاحب سے مل کر بہت روئی تھی، جبکہ مریم بیگم سے ملتے وقت انہیں صرف گلے شکوے یاد آئے تھے، جبکہ انہیں رخصت کر کے مریم بیگم کو لگا جیسے ان کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ کیا ہوا؟ تم سب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ بڑی بی نے لاؤنج میں بیٹھے ان چاروں سے پوچھا تھا۔ آپ ہم سے بات نہ کریں، بڑی بی، بہت زیادتی کی ہے آپ نے ہمارے ساتھ، معززن نے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو، جاؤ اپنے کمرے میں، یوں بھٹکی ہوئی آتماؤں کی طرح ادھر ادھر منڈلاتے نہ پھرو، اور منہ دکھائی کا تحفہ لیا ہے نا؟ بڑی بی نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ چاروں ایک زبان بولے تھے۔ حد ہوتی ہے ہر حرامی کی، چلو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑی بی نے کہا، جس پر وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے۔ کمرے کے باہر پہنچ کر نذر خان نے گہرا سانس لیا، پھر اپنی شیروانی سے لطیف دھول اچھاڑی، پھر اندر داخل ہوا، جہاں زرتاشا بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نذر خان چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ اس کے بیٹھتے ہی زرتاشا نے پوچھا تھا۔ نیچے تھا، نذر خان نے مختصر جواب دیا۔ تو اوپر آنے کی بھی زحمت کر لیتے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، زرتاشا نے کہا تھا۔ تو نہ کرتی، میں نے تھوڑی کہا تھا ویٹ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے نا ڈیئر ہسبینڈ، آخری اطلاعات تک میں آپ کی کچھ گھنٹوں پہلے کی نئی نویلی دلہن ہوں، تو جب تک آپ اپنے دیدار کا شرف ہمیں نہ بخشیں گے تب تک ہم یہ 40 کلو کا لہنگا نہیں اتار سکتے، اس لیے انتظار کر رہے تھے ہم آپ کا۔ اگر آپ اپنی دلہن کا دیدار کر چکے ہیں تو کیا ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں؟ زرتاشا نے پوچھا۔ نذر خان نے گھور کے سے دیکھا تھا۔ جائیے مہربانی، زرتاشا بولتی باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ نذر خان نے بھی اپنی شیروانی ہینگ کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عالم نے بیڈ پر بیٹھی زہرا سے پوچھا، جو کہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، زہرا نے گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ صبح مل لینا، عالم نے کہا، لیکن یاد تو مجھے اب آ رہی ہے، تو صبح دوبارہ یاد کر لینا، اب ہٹو مجھے سونا ہے، عالم بولتا ہوا لیٹ گیا تھا۔ کتنے گھٹیا ہیں آپ، میں یہاں بیٹھی رو رہی ہوں اور آپ کو سونے کی پڑی ہے، زہرا نے افسوس سے کہا تھا۔ تو کیا میں تمہارے ساتھ رونے بیٹھ جاؤں؟ کہا نا صبح مل لینا، اب تنگ نہ کرو مجھے، عالم بولتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اچھا میری منہ دکھائی تو دے دیں۔ اس منہ پر
मुँह दिखाई दूँ जिससे तुमने रो रो कर इतना डरावना बना दिया? ईमान से बताओ, इससे मुँह पर मुँह दिखाई बनती है? आलिम ने कहा, जिस पर ज़ोहरा के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। अब वो मुक़र्रर आवाज़ के साथ रोने लगी थी। आलम हड़बड़ा कर बैठा था। अरे यार, मैं मज़ाक कर रहा था, रोना तो बंद करो। दरअसल मैं सोच रहा था सुबह तुम्हें साथ लेकर तुम्हारी पसंद का तोहफ़ा दिला दूँगा। तो प्लीज़ चुप कर जाओ, और अगर बड़ी भी आ गई तो इनकी लाठी होगी और तुम्हारे नए नवेले दुल्हन का सर। प्लीज़ चुप हो जाओ। आलम ने इसे चुप करवा कर बोला था। पक्का सुबह ला देंगे? ज़ोहरा ने पूछा, जिस पर आलम ने सर हिला दिया। ओके, मैं चेंज कर लूँ? ज़ोहरा ने पूछा। शोर आलम ने कहा, जिस पर वो लहंगा संभालती उठ गई और वो सर पकड़ कर लेट गया था। माज़ अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ जमल बेड पर कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल यूज़ कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? माज़ ने इसके कान से हैंड फ्री निकालते हुए पूछा था। ओ, आप कब आए? सॉरी, मैंने देखा नहीं, जमल ने कहा। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? माज़ ने इससे पूछा था। क्या मतलब? और कैसे बैठूं? मतलब तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह यूँ नहीं जाना क्या? माज़ ने पूछा। जमल ने पलके चुपकाए से देखा था। क्या मैं शादी के बाद भी यूँ नहीं जाऊँगी? ये भी कोई पूछने की बात है? ज़ाहिर सी बात है, तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी करोगी ना, बल्कि यार ग्रेजुएशन करोगी। खैर, बातें छोड़ो, जल्दी से चेंज करके सो जाओ, वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी। माज़ बोलता अलमारी की तरफ बढ़ गया था। क्या मैं कल से यूँ नहीं जाऊँगी? जमल ने सदमे से पूछा था। हाँ, पहले ही शादी के चक्कर में काफ़ी हर्ष हो गया है। माज़ ने कहा। अच्छा, मेरी मुँह दिखाई तो दे दें। जमल ने इसका ध्यान हटाने के लिए कहा था। ये लो, ऐसे नोट्स मिले हैं, ये पढ़ोगी तो कोई ना कोई पोजीशन तो ले ही लोगी। अच्छा, मैं ज़रा चेंज कर लूँ? माज़ इसे नोट्स पकड़ा था, वॉशरूम में घुस गया था। जमल ने एक नज़र हाथ में मौजूद नोट्स को देखा, फिर वॉशरूम के बंद दरवाजे को, और फिर अपना सर पीट लिया था। ये तुमने क्या किया? हादी ने मोमना से पूछा, जो कि नमाज़ तय कर रही थी, वही जो शायद आपने कभी नहीं किया। नमाज़ पढ़ी और क्या? मोमना ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है तुमने मेरे आने से पहले ही चेंज कर लिया था। क्या इतनी क्या जल्दी थी? मेरा इंतज़ार ही कर लेती। मेरी नमाज़ को पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और आपका अभी तो आने का कोई इरादा नहीं लगता था। मोमना कहती बेड पर जा बैठी। हादी भी मुंह बनाता शेरवानी उतार कर बेड पर लेट गया था। अरे, मेरी मुंह दिखाई तो दे। किस बात की मुंह दिखाई? इस मुंह की जिसे मेरे आने से पहले ही तुमने धो लिया। हादी ने इसे देखते कहा था। देखिए हादी, ये चीटिंग है। शराफत से मेरी मुंह दिखाई दे, वरना क़यामत वाले दिन आपको इसका हिसाब देना होगा। मोमना ने कहा, जिस पर हादी ने साइड टेबल पर रखे गुलदस्ते से एक फूल निकाला। ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई। अब अपना ये मुँह सुबह से पहले मत दिखाना। हादी से भूल पकड़ाता बोला था। ये क्या है? कोई सोने की चीज़ देना। ये लो तकिया और सो जाओ। हादी से तकिया पकड़ाता आंखें मूंद गया था, जबकि इसकी हरकत पर वो कलस कर रह गई थी। हादी उठे। मोमना ने बेड पर लेटे हादी को उठाया, जो कि इसके उठाने पर कब्र बदल गया था। हादी उठे ना, कितना सोएंगे? मोमना ने इसे हिलाया, जिस पर इसने ज़रा की आंखें खोल कर देखी थी। क्या हुआ? सहरी का वक्त हो गया है क्या? हादी ने इसे पूछा था। ये रमज़ान का महीना नहीं चल रहा? हादी उठ जाए, सुबह हो गई है, मोमना ने कहा, जिस पर हादी ने वॉक क्लॉक को देखा, जहाँ सुबह के 5 बज रहे थे। अभी कहाँ सुबह हुई है? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, सोने दो मुझे। हादी बोलता। कमर तान कर सो गया था। तो आपकी सुबह कब होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे और कम से कम 9 बजे। अब दोबारा मत उठाना मुझे। हादी ने कहा। उठ जाएं। हादी, नमाज़ तो पढ़ लें। यार सोने दो ना, बाद में पढ़ लूँगा। बाद में कब पढ़ेंगे? ज़ोहरे के साथ मोमना ने तंज किया था। क्यों सुबह सुबह मुबारक के आराम की तरह बज रही हो? सोने दो ना। हादी तब कर बोला। मोमना ने तब कर इसे देखा, फिर साइड टेबल पर रखा इसका फ़ोन उठाया। हादी थोड़ी देर बाद मोमना ने पुकारा था। क्या है? बेजारी से बोला था। वो मुझसे एक गड़बड़ हो गई है। मोमना ने कहा। कैसी गड़बड़? वो मुझसे गलती से आपका टिकटॉक का अकाउंट डिलीट हो गया। मोमना ने कहा। हादी ने फट से आंखें खोली, सारी नींद एकदम से उड़न छू हुई थी। क्या तुमने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया? हादी तेजी से इसके हाथ से फ़ोन लेता बोला था। टेंशन में वो भूल गया था कि इसका फ़ोन तो लॉक था। मैं मजाक करी थी। अब उठ गए हैं तो नमाज़ पढ़ कर सोइएगा और नाश्ते के वक्त मुझे उठा दीजिएगा। मोमना बोलते खुद लेट गई थी। हादी ने घूर कैसे देखा। झूठ बोलने से गुनाह नहीं होता? हादी ने तब कर पूछा था। अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो गुनाह नहीं होता। लाइट ऑफ कर दे, मोमना ने कहा। हादी भी पैर पर रखता वॉशरूम में चल दिया था। सुबह जरखान की आंख खोली तो जरताशा कमरे में नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया वो बाथरूम में है। जरखान से बेड से उतरा। इसने आस पास नजर दौड़ाई तो सहरे का झटका लगा। इसके सारे कमरे का हशर नशर हो गया था। अलमारी खुली हुई थी, कुछ ड्रेस अंदर, कुछ बाहर सोफे पर पड़े थे, ऐसे जैसे किसी ने अच्छी तराशी ली हो। ड्रेसिंग टेबल पर जरताशा की ज्वेलरी, गजरे वगैरह पड़े थे। इसकी हील भी फर्श पर बड़ी सलामी दे रही थी। अपने कमरे की इस कदर अबतर हालत देखकर जरखान फूट फूट कर रोने का दिल चाहा था इसका। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जरताशा बाहर आई। पर्पल कलर का सूट पहने, काले बालों को तोले से खुश करती हुई इसकी तरफ बढ़ रही थी। मैं आपको उठाने वाली थी। बड़ी बी ने भी गाँव भेजा है कि आकर नाश्ता कर लो। आपका तो नहीं पता, पर मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी से चेंज कर लें मुझसे, तो अब वो सब्र नहीं हो रहा। वैसे सुना है ससुराल में पहला नाश्ता काफ़ी एहतमाम के साथ होता है। आपको क्या लगता है बड़ी बी ने नाश्ते में क्या बनवाया होगा? वैसे मेरा तो हलवा पूरी खाने का बहुत दिल चाह रहा है। जरताशा बगैर इसके तासुरात देखे नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। जरखान ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसके दोनों बाजू दबोचते से अपने रूबरू किया था। जरताशा ने चौंके से देखा। इसकी सर तासुरात देखकर इसके गले में गिल्टी उबर कर मध्यम हुई थी। अगर आपको हलवा पूरी नहीं खानी तो ना खाएं, पर मुझे यूं तो ना देखें ना। मम्मा की कसम, मुझे डर लग रहा है, जरताशा ने कहा। जरखान ने अपना चेहरा इसके करीब किया। जरताशा ने सांस रोकी थी। ये मेरे कमरे की हालत
کی کیا حالت کر دی ہے تم نے؟ زرخان نے سر لہجے میں پوچھا تھا۔ زرتاشا نے آس پر نظر دوڑائی تھی۔ سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، زرخان نے اچھا کو کافی لمبا کھینچا، جس پر زرتاشا نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ہاں، ہر جگہ تمہاری چیزیں کیوں پھیلی ہوئی ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ انسان ہوں، مشین تھوڑی ہوں نا، میری بھی کچھ استعمال کی چیزیں ہیں۔ اب تک غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ زرتاشا نے کہا۔ زرخان نے غصے سے دیکھا تھا۔ تم اور تمہاری یہ لمبی زبان، فٹافٹ یہ کمرہ صاف کرو ورنہ۔ زرخان نے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی نئی نویلی دلہن سے کام کرواتے ہوئے؟ شادی کے اگلے دن ہی مجھ پر اتنا غصہ کر رہے ہیں، بعد میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں بتاتی ہوں بڑی بی کو، وہی کریں گی آپ کا علاج۔ زرتاشا بولتی باہر کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ بڑی بی کے نام پر زرخان ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ اس نے بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہو گئی۔ زرخان نے مسکرا کر کہا۔ زرتاشا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جی بالکل، اب آپ میری سیریسنس دیکھیے گا، ہٹیے اور ذرا بھی بڑی بی کو بتاتی ہوں، پھر دیکھیے گا ان کا جوتا ہوگا اور آپ کا سر۔ زرتاشا بولتی آگے بڑھنے لگی، جب زرخان نے کمر سے تھام کے اسے اپنے قریب کیا۔ زرتاشا کا دل ایک دم تیز سے دھڑکا تھا۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا، پر زرخان نے گرفت سخت کر کے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ زرتاشا نے پلکیں اٹھا کر سے آنکھوں سے اس کی بری آنکھوں میں جھانکا۔ زرخان اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کے ڈارک کلون کی خوشبو سے اپنا دماغ سننا تھا محسوس ہوا تھا۔ بڑی بی کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر کی دوسروں کے سامنے برائیاں نہیں کرتی۔ زرخان نے آہستہ آواز میں کہا، بولتے ہوئے اس کے ہونٹ جیسے ہی زرتاشا کے کان کی لو سے مس ہوئے، اس کے پورے جسم میں سرد مہری سی دوڑ گئی تھی۔ پل بھر میں وہ سرخ ہوئی تھی۔ زرخان، زرتاشا نے آہستہ آواز میں پکارا تھا۔ حلوہ پوری ٹھنڈی ہو جائے گی، زرتاشا نے کہا تو زرخان نے گھور کے اسے دیکھا۔ سارے رومانس کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ چلو، زرخان نے تب کر کہا، جس پر وہ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ بھی اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ زہرا کب سے بیڈ کے پاس کنفیوز سی بیٹھی ہوئی تھی۔ عالم کو اٹھائے یا نہ اٹھائے وہ یہی سوچ رہی تھی۔ بڑی بی کا پیغام بھی تو دینا تھا، لیکن زہرا کو عالم کو اٹھانے میں ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ سوتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پہ بل ہوتے تھے۔ اف، یہ بندہ نیند میں بھی غصے میں رہتا ہے کہ اب کیا کروں، کیسے باندھوں بلی کے گلے میں گھنٹی۔ زہرا خود سے بولی، پھر ہمت جمع کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ عالم جی، اس نے آہستہ سے پکارا تھا، پر عالم ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ عالم جی، اٹھیے نا۔ زہرا نے اس کا بازو ہلایا تھا، پر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ کیا نشہ کر کے سوئے ہیں؟ زہرا نے کلس کر سوچا، پھر ایک دم چونکی تھی، کہیں واقعی تو نشہ نہیں کرتے؟ زہرا اسے ایسے ہی دیکھ کے سوچ رہی تھی، ارے نہیں، نشہ کون سا سستا ہے جو ان جیسے لوگ کر لیں گے، پر اب اٹھاؤں کیسے؟ زہرا نے سوچا تھا۔ عالم جی اٹھ جائیں، ورنہ میں آپ کے بغیر ہی ناشتہ کر لوں گی۔ زہرا اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، پھر ایک دم چونکی تھی۔ عالم جی اٹھیے۔ زہرا ایک دم بولی۔ عالم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ عالم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کی نبض نہیں چڑھ رہی تھی، زہرا نے کہا، جس پر عالم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ میں نے خود ہی بند کی تھی، اب سونے دو مجھے۔ عالم بولتا ہوا لیٹ گیا تھا۔ آپ پھر سے سونے لگے ہیں؟ ہاں، عالم نے جواب دیا، لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے۔ چلیں اٹھیں، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کر لو۔ نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی ساتھ چلیں، زہرا نے کہا تھا۔ کہاں نہ چلی جاؤ؟ کہاں نہیں کھاؤ؟ عالم نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، زہرا نے رونی صورت بنا کر کہا۔ عالم غصے سے کمبل ہٹاتا اٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، کیوں سر پر سوار ہو رہی ہو میرے؟ عالم غصے سے بولا، جس پر زہرا نے نچلا ہونٹ باہر نکال کے اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی، جسے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے اونچی بات سے رونا شروع کر دیا۔ اسے روتا دیکھ عالم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ارے سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، عالم بولا، لیکن اس کی آواز مزید بلند ہوئی تھی۔ عالم، باہر بڑی بی کی آواز گونجی، جس پر عالم کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ پلیز چپ کر جاؤ، بڑی بی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عالم نے اس کے کندھے تھام کر کہا، لیکن زہرا کی آواز مزید بلند ہو گئی تھی۔ عالم، بڑی بی کی آواز دوبارہ گونجی۔ عالم نے سہم کے دروازے کو دیکھا، پھر رونے کا شگل فرماتے اپنی بیوی کو پھر ایک دم اسے اپنی جانب کھینچتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جس سے اس کا پچھتا ڈولا بند ہوا تھا۔ اس کی حرکت پر زہرا کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے باز رکھنا چاہا، پر عالم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر لیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد ہائر کرتے گرفت سخت کر دی تھی، جبکہ زہرا تو بس بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب باہر سے کوئی آواز نہ آئی تو عالم نے اسے آزادی بخشی، جو کہ بڑھ کر اس سے دور ہوئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا، نم نیلی آنکھیں شکوہ کرتی آنکھوں سے وہ اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہے؟ جب تم چپ نہیں کر رہی تھی تو میں اور کیا کرتا؟ عالم نے اس کی گھوڑی دیکھ کر کہا تھا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، زہرا غصے سے بولتی ہوئی دروازہ دھڑام سے بند کرتی باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد عالم بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ پاگل، وہ بولتا ہوا واش روم کی طرف چل دیا تھا۔ دیکھیں، ماں سے غلط ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ یہ زیادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی، زمن نے ماں سے کہا۔ وہ دونوں تقریباً 1.5 گھنٹے سے بحث میں مصروف تھے۔ کون سی زیادتی؟ ہاں، میں تو تمہارا بھلا ہی سوچ رہا ہوں، دیکھو اگر آج محنت کرو گی نا تو تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہوگا۔ ماس نے کہا۔ وہ زمر کو یونی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن زمر کا کہنا تھا کہ وہ روایتی دلہن کی طرح کم از کم 1 ماہ کی چھٹی ڈیزرو کرتی ہے۔ اسی بات کو لے کر دونوں میں تکرار جاری تھی۔ بالکل نہیں، میرا فیوچر جتنا برائٹ ہونا تھا ہو گیا ہے، اتنی دفعہ فیل ہونے کے بعد بھی آپ جیسا شاہکار پلے پڑ گیا ہے۔ اب اگر ٹاپ بھی کر لوں تو کون سا میری قسمت بدل جانی ہے۔ ماں باپ کے لیے
پڑھاتے ہیں کہ لڑکا اچھا مل جائے گا، خیر وہ تو اللہ کے فضل سے مجھے نہیں ملا، اب پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ، سو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور نہ ہی توانائی مجھ پر ضائع کریں، ورنہ کل کو میرا رزلٹ دیکھ کر آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ زمر نے کہا تھا ہوگی تقریر، اب فٹافٹ یونی کے لیے تیار ہو جا۔ معاذ اس کا احتجاج کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا تھا، معاذ کچھ تو خدا کا خوف کریں، ابھی ہماری شادی کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ مجھے یونیورسٹی بھیجنا چاہتے ہیں، کم از کم تھوڑا عرصہ تو رک جائیں، پھر پکا میں یونی چلی جاؤں گی، پڑھائی پر بھی توجہ دوں گی، پرومس۔ زمر نے کہا، جس پر معاذ سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ زمر زرش ہوتے بولی تھی، گورے کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک، معاذ نے کہا تھا، اور ہم کہتے ہیں سوچی پیاتے بندہ گیا۔ زمر نے جیسے اس کا جملہ مکمل کیا، معاذ نے گھور کے اسے دیکھا، جس پر وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ مان جائیں نا پلیز، آپ تو میرے پیارے والے ہسبینڈ ہیں نا، زمر نے کہا، جس پر معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی جسے وہ مہارت سے چھپا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ہفتہ، سمجھی، اس سے اوپر نہیں، معاذ نے کہا۔ اوکے تھینک یو سو مچ۔ زمر ایک دم ایکسائٹڈ ہوتی اس کے گلے لگی تھی، اس کے دائیں گال پر لپ رکھی، عادت اسے بچپن سے ہی وقار صاحب کی وجہ سے ڈلی تھی۔ پھر اپنی ہی بے وقوفی کا احساس ہوتے جلدی سے پیچھے ہوئی، معاذ حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم مسکرا دیا۔ کیا بات ہے میڈم، بڑا زبردست طریقہ ہے تھینک یو کہنے کا، یہ اسٹائل صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ معاذ نے مسکرا کر پوچھا، جبکہ اپنی بے وقوفی پر زمر کا دل کیا سوچ کر مر جائے۔ معاذ لگتا ہے بڑی بھی ہمیں بلا رہی ہیں، زمر بولتی تیزی سے باہر نکل گئی، اس کی پھرتی پر معاذ ہنس پڑا تھا۔ آج شادی کو پورے 15 دن ہو گئے تھے اور ان 15 دنوں میں گھر کے ماحول میں خاصی تبدیلی آئی تھی۔ اب اکثر اوقات پانی پت کی جنگ دیکھنے کو ملتی تھی، جو کہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی تھی۔ اب سب میں اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھی بڑی بھی، جن کو ہر وقت کا مفت کا انٹرٹینمنٹ مل گیا تھا۔ ان کے بات بات پر ہونے والے جھگڑے دیکھ کر انہیں بہت مزہ آتا تھا، ان کے علاوہ ان کی تنہائی بھی دور ہو گئی تھی۔ لڑکوں کے آفس جانے کے بعد وہ ساس بہو مل کر خوب ہلا گلا کرتی تھی۔ ان 15 دنوں میں بڑی بھی اس سے چاروں ہی بہت مانوس ہو گئی تھی۔ زرتاشا، زرتاشا، زرخان نے اسے پکارا تھا۔ جی، زرتاشا کمرے میں آتے پوچھا تھا، میری بلو پینٹ نہیں مل رہی، کہاں رکھی ہے تم نے؟ یہی ہوگی، میں نے تو نہیں دیکھی۔ کیا مطلب یہی کہیں ہوگی؟ کہاں ہے؟ جلدی ڈھونڈ کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رک جائیں، مجھے سوچنے تو دیں کہ میں نے کہاں رکھی تھی، زرتاشا نے کہا۔ تم رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، زرخان بولتا ہوا الماری کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی اس نے الماری کھولی تھی کہ اندر رکھے کپڑے کسی سیلاب کی طرح اس کے اوپر گرے تھے۔ زرتاشا نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں، یہ میرے ساتھ 4تھی دفعہ ہوا ہے، زرخان نے تب کر کہا تھا۔ تو اب آپ کو عادت ہو جانی چاہیے نا، زرتاشا نے کہا، جس پر زرخان کلس کر رہ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے بیگم صاحبہ، ختم کریے بچپنا، ورنہ آپ کا شوہر بیوی کا مریض ہو جائے گا، زرخان نے دانت پیس کر کہا تھا۔ اچھا آپ غصہ تو نہ کریں، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ایسے کمرہ صاف کرو کہ باہر کوئی چیز نظر نہ آئے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملی میں وہاں چیزیں چھپاتی گئی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر کوئی چیز نظر نہ آئے تو اندر چیزیں دیکھنے کی عادت ڈال لینا۔ زرتاشا، چپ چاپ میری پینٹ ڈھونڈو ورنہ میں چھت سے کود جاؤں گا، زرخان زنش ہوتا ہوا بولا تھا۔ اچھا ڈھونڈ رہی ہوں، چلائیں تو مت، اور ہاں مجھے یاد آیا، آپ کی وہ بلو والی پینٹ تو مجھ سے، زرتاشا بولتی بولتی رکی تھی، کیا آگے بھی بولو، وہ مجھ سے جل گئی تھی جب پچھلی بار آپ نے پریس کرنے کو کہا تھا، زرتاشا نے معصوم صورت بنا کر کہا، جس پر زرخان کا دل کیا کہ اس کا گلا دبا دیں، خود کو شوٹ کر لے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ کو دوسری پینٹ پریس کر دیتی ہوں، زرتاشا نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، رہنے دو، وہ بھی جلا دو گی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، زرخان غصے سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ ہیلو، ہاں زمر بولو کیا ہوا؟ معاذ کال ریسیو کرتا بولا تھا، اس وقت وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور کو بھیج کر ڈنر منگوا لیں، میں نے پیک کر دیا ہے، زمر نے کہا، جس پر معاذ فون کان سے ہٹاتا اسے گھورنے لگا تھا۔ بے وقوف، یہ ڈنر کا نہیں لنچ کا وقت ہے، معاذ نے اسے تب کر کہا تھا۔ اوہ بے وقوف، کس کو بول رہے ہیں؟ یہ ڈنر ہی ہے، رات کا بچا ہوا میں نے پیک کر دیا ہے، کھانا تو آ کر کھا لیجیے گا، زمر نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ معاذ بھی غصے سے آنکھیں میچی، پھر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، لڑکی سے پاگل کر کے ہی چھوڑے گی، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ مومنہ نے شیشے کے سامنے بال بناتے ہادی سے پوچھا تھا۔ ہاں آفس جا رہا ہوں، جس پر مومنہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ ہادی برش رکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، پھر اپنی جیب میں موبائل نہ پا کر پلٹا تھا۔ میرا فون کہاں ہے؟ ہادی نے پوچھا تھا۔ میرے ہاتھ میں، مومنہ نے کہا۔ میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ہادی نے پوچھا۔ جب اس کا فون مومنہ کے پاس ہوتا تب تو اس کی لڑائی ہوتی تھی، یہ ہادی کی بے عزتی، آپ کا فون میرے ہاتھ میں انڈے دے رہا ہے، صبح ان کا آملیٹ بنا کر دوں گی آپ کو، دیکھ نہیں رہی، چیک کر رہی ہوں، کیا چیک کر رہی ہو؟ اس میں تمہارے مطلب کا کچھ بھی نہیں ہے، ہادی نے کہہ کر اسے فون لینا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ ہادی، یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ہر ویڈیو پر کمنٹ کرتی ہے؟ ہر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے، سچ سچ بتائیں، آپ اسے جانتے ہیں؟ مومنہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے یار، ہوگی کوئی فین، بھلا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ ہادی نے کہا، اسے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی سنائی دی تھی، مجھے نہیں پتا کیوں آپ کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا، مومنہ نے کہا تھا۔ بیگم تمہاری قسم، میں اسے نہیں جانتا، ہادی نے کہا۔ اسے لگا شاید اب وہ یقین کر لے، ہاں میری قسم کھائیں، اب تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ اپنے یہ پلاسٹک کی نیلی پیلیوں کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں، صرف ایک بیوی ہی تو زہر لگتی ہے، چاہے مجھے بات مت کیجیے، مومنہ بولتی فون بیڈ پر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔
وہ جاتے ہوئے آرام سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی، جبکہ ہاتھی بس سر دھاورتا رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ بڑی بی کیا کر رہی ہیں؟ زرتاشا نے لاش میں بیٹھی بڑی بی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں نے اس بڑھاپے میں کیا کرنا ہے؟ ارے بڑی بی، کون سا بڑھاپا، ابھی تو دن ہے موج مستی کے، چلے شاپنگ پر چلتے ہیں۔ میں نے صبح اضرخام سے اس کا کریڈٹ کارڈ لیا تھا، چلے ذرا آج اس کی جیب خالی کر کے آتے ہیں۔ اب تیار ہیں؟ میں ان سب کو بھی بلا کر لاتی ہوں۔ زرتاشا بولتی ہوئی اوپر بھاگی تھی۔ اس کے انداز پر بڑی بی بھی مسکرا دی۔ سب چاہے آپس میں ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے ہوں، بڑی بی کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ یہ منظر ایک ریسٹورانٹ کا ہے جہاں وہ چاروں بھائی سر پکڑے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم شادی شدہ افراد، کیا حال ہے؟ ان سب کا دوست اور بزنس پارٹنر ساحل وہاں آتا بولا تھا۔ وعلیکم السلام، ان چاروں نے ایک زبان بولا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، ایسی شکلیں تو شادی کے 10 سال بعد ہوتی ہیں، تم لوگ تو ابھی سے ہی دکھی آتما بنے بیٹھے ہو، خیریت ہے نا؟ ساحل نے مسکرا کر نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں پوچھ رہا، زندگی عذاب ہو گیا، جب سے شادی ہوئی ہے ایک رات چین سے نہیں سویا۔ پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی شادی کے بعد سکون سے گزرتی ہے، ہماری تو زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ ہاتھی تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ساحل بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ بھائی، میں تمہاری حال سمجھ سکتا ہوں، جس حالت میں تم سب ہو میں بھی آج سے 2 سال پہلے اسی حال میں تھا۔ مما نے زبردستی اپنی پسند سے شادی کروا دی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے مزاج بالکل مختلف تھے، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے نے فساد سے میں بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنے ایک شادی شدہ تجربہ کار دوست سے مشورہ کیا، پھر مجھے بھی شادی شدہ انسان بننے کا فارمولا سمجھ میں آ گیا۔ ساحل نے بتایا تھا۔ پھر وہ چاروں ایک زبان بولے تھے۔ پھر کیا زندگی میں سکون آ گیا؟ تو یار ہمیں بھی یہ فارمولا سمجھا دو۔ دیکھو یار، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، اسے خدا نے پسلی کی ہڈی سے بنایا ہے۔ تم کتنی بھی کوشش کر لو لیکن اسے سیدھا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فطرتاً ٹیڑھی ہے۔ سو اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں اپنی حالت خراب نہ کرو، بلکہ خود کو اسی ٹیڑھی ہڈی کے ساتھ جسٹ کرنے کی کوشش کرو، سمجھے؟ اور یہ سب تم کیسے کرو یہ میں تمہیں تمہاری پرابلم سننے کے بعد بتاؤں گا۔ ہاں تو مسٹر اظہر شروع ہو جاؤ۔ ساحل نے کہا تھا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے لگتا ہے کہ میں ڈپریشن کا مریض بن جاؤں گا، قسم سے تیری بھابھی نے تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ جو کہتا ہوں اس سے الٹ کام کرتی ہے، اسے بولتا ہوں کمرہ صاف کرنے کو تو ایک چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتی ہے، صفائی کر کے ہٹے تو لگتا ہے کہ کمرہ پہلے سے زیادہ صاف تھا۔ کپڑے استری کرنے کو بولتا ہوں تو استری کپڑے پر رکھ کر بھول جاتی ہے، میری آدھی سے زیادہ شرٹ وہ جلا چکی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ زرخان تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ساحل غور سے سن رہا تھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہاں بھائی معاذ، اب تم بھی شروع ہو جاؤ۔ میں کیا بتاؤں یار، صبح شام اپنی بیوی کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، پرسوں بھی رات 1 بجے تک اسے ٹیسٹ کی تیاری کرواتا رہا، ٹیسٹ دے کر رزلٹ آئے تو پتہ چلا پھر سے فیل ہو گیا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی پیپر میں سوال آیا تھا کہ چیلنج کیا ہوتا ہے؟ میں نے پورا پیپر خالی چھوڑ دیا اور آخری صفحے پر لکھ دیا یہ چیلنج ہے، ہمت ہے تو پاس کر کے دکھاؤ۔ میں تو اس کی عقل پر اش کر اٹھا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اتنے فخر سے بڑی بی کو بتا رہی تھی کہ وہ چیلنج جیت گئی ہے، اور بڑی بی وہ تو اتنے پیار سے مبارکباد دے رہی تھی جیسے وہ گریجویٹ ہو کر آئی ہو۔ معاذ اپنی آپ اتنی سنائی، جس پر ساحل نے نظروں کا رخ عالم کی طرف کیا تھا۔ میرا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے یار، بیوی کو تو سوائے رونے کی اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، بات بات پر روتی ہے۔ پرسوں تھکا آفس سے آیا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، فون کی بیٹری بھی لو تھی، نہ کوئی ٹیکسی ملی نہ رکشا، پیدل چل کر آنا پڑا۔ ابھی آ کر لیٹا ہی تاکہ آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد اس کے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی، ہڑبڑا کر بیٹھا، انجانے کیا ہو گیا، دیکھا وہ صوفے پر سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ناول کے ہیروئن مر گئی ہے۔ میں نے غصے میں پاس پڑا تکیہ کھینچ کے اسے دے مارا، جواباً وہ پھول پھول کر رونے لگی۔ اب میں پریشان تھا کہ کہیں وہ بڑی بھی کچھ شکایت ہی نہ لگا دے۔ میں نے اسے چپ کرانے کے غرض سے کہا کہ انسان اسی کو مارتا ہے جسے پیار کرتا ہے، بس پھر کیا تھا اس کے ہاتھ جو چیز آئی وہ میرے سر کا نشانہ بنی۔ جب سارے کمرے کا ستیہ ناش ہو گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے پوچھا اب سب کی وجہ کیا تھی؟ ابھی میرا سر پھٹ جاتا تو کہنے لگی کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ انسان اسی کو مارتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہو۔ جبکہ اس کی بات پر تو میرا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ علم بولتا وہ خاموش، اور ساحل نے ہاتھی کی طرف دیکھا تھا۔ میں ان سب سے زیادہ دکھی ہوں یار، میری بیوی تو مجھے جہنمی ثابت کرنے میں تلی ہوئی ہے، کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں تو ٹوکتی ہے، اور پھر نہ جانے کون کون سی حدیثیں سناتی ہے کہ ساری رات مجھے ڈر کے مارے نیند ہی نہیں آتی۔ اب تو میں نے ٹک ٹاک بنانا بھی چھوڑ دی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ مجھے بتاتی رہتی ہے، آفس جاتے ہوئے یہ پڑھتے جائیے گا، کوئی لڑکی آپ کو نہیں گھورے گی، سونے سے پہلے یہ وظیفہ کرے، کوئی چڑیل خواہ میں نہیں آئے گی۔ تنگ آ گیا ہوں میں یار، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ہادی نے کہا، جس پر ساحل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا حال تو میری نسبت کافی اچھا ہے، میں تو بہت زیادہ تکلیف میں تھا، جبکہ تم لوگوں کو تو ہلکی پھلکی تکلیف لاحق ہے۔ خیر تمہارے مسئلے کا اتنا زبردست حل ہے میرے پاس کہ ساری زندگی تمہارے بچے مجھے دعائیں دیں گے، تو اب دماغ اور کان کھول کر میری بات سنو۔ ساحل نے کہا، جس پر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، بول رہا تھا اور باقی سب سن رہے تھے۔ اس کے پاس واقعی ان کے مسئلے کا حل تھا، لڑکیوں کے لیے مسئلے کی پوری دکان۔
माँ जमल ने बेड पर बैठते मोबाइल यूज़ करते मास को पुकारा था। वो मेरे सुबह मेरा टेस्ट है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मास ने लापरवाही से पूछा था। क्या मतलब क्या करूँ? तैयारी करवा दें मुझे वरना मैं फिर से फ़ेल हो जाऊँगी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह रोज़ाना लाखों बच्चे फ़ेल होते हैं। जस्ट चिल चिल यार, मास ने कहा। जमल ने ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। इसे कम से कम माँ से ऐसी बातों की तवक्को ना थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। इसने कहा जिसमें माज़ हँस पड़ा था। तुम्हारी मज़ाक की आदत मुझे बहुत पसंद है, माज़ ने हँसते हुए कहा। जबल को अब वाक़ई फ़िक्र होने लगी थी। अच्छा आप कम से कम पासिंग मार्क्स की ही तैयारी करवा दें, मुझे पहले ही यूनि से वार्निंग मिल चुकी है। अरे छोड़ो यार, क्या करना है पढ़ाई-लिखाई करके, कोई सिलाई-कढ़ाई सीख लो, ज़िंदगी में काम आएगा। लेकिन अगर मैं इस बार फ़ेल हुई तो प्रोफ़ेसर मेरी प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे। जमल ने कहा इसे लगा अब शायद माज़ी से तैयारी करवा दे तो क्या हुआ, जहाँ प्रोफ़ेसर से इतनी बेइज़्ज़ती करवा लेती वहाँ थोड़ी डाँट प्रिंसिपल से भी सुन लेना। वैसे भी तुम्हें तो एक्सपीरियंस है। ख़ैर ये सब छोड़ो, ये बताओ खाने-पीने का कोई सीन है कि नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे क्या बना है आज? चलो छोड़ो रहने दो, मैं खाकर खुद ही नाम रख लूँगा। वैसे भी आजकल घर में अजीबो-गरीब डिशेज़ बनती हैं। माज़ बोलता हुआ बाहर चला गया, जबकि इसके बदले हुए अंदाज़ पर है। जमल ने हैरत से देखा था। ये वही माज़ था जिसे वो 15 दिन से जानती थी। यहाँ इसका कोई हमशक्ल था जो कि बिल्कुल इससे उलट था। ज़रख़ान बड़े भी खाने पर बुला रही हैं, जल्दी। ज़रदाशा कमरे में दाखिल हुई, बोलते-बोलते रुकी जहाँ सारे कमरे का शर-नशर हुआ था। अलमारी के सारे कपड़े कुछ फ़र्श पर पड़े हुए थे तो कुछ बेड पर ड्रेसिंग टेबल के पास खुले हुए थे। चीज़ें भी इधर-उधर बिखरी पड़ी हुई थी। ज़रताशा ने चौंक कर कमरे की इस हालत को देखा था। हालाँकि कमरा पहले भी कुछ साफ़ नहीं था, लेकिन इतना गंदा भी नहीं था। ज़रख़ान ये सब क्या है? कमरे में कोई आंधी आई थी क्या जो इसका इतना बेड़ा गर्क हो गया? ज़रताशा ने पूछा था। अरे नहीं यार, मैंने जो सुबह कपड़े उतारे थे इनमें से मेरा एक बिज़नेस कार्ड रह गया था, वही ढूँढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तुमने कहीं देखा है? ज़रख़ान ने पूछा। ज़रताशा ने ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चढ़ गया। भला इसके कपड़े ड्रेसिंग टेबल के दराज़ों में कैसे आ सकते हैं? आपके वो कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, अब छत पर सूखने के लिए डाले हैं। आप कहाँ-कहाँ ढूँढ रहे थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मेरी ज्वेलरी बॉक्स में भी चेक किया है। ये कहीं आपके पैंट वहाँ तो नहीं रहेगी? ज़रताशा ने इसे देखते हुए कहा था। हाँ देखा था पर वहाँ नहीं थी, ज़रख़ान ने नॉर्मल लहजे में कहा, जिस पर ज़रताशा ने ऐसे कहा जाने वाली नज़रों से देखा था। इसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर ज़रख़ान को हँसी आ रही थी। सिर छुपाने की खातिर अलमारी में मुँह दिए खड़ा था। हमेशा वो गुस्से से लाल-पीला होता था और ज़रताशा एन्जॉय करती थी, लेकिन आज मामला हो रहा था जिससे कम से कम ज़रख़ान को बहुत मज़ा आ रहा था। एक पैंट ढूँढने के लिए आपने सारे कमरे की हालत कर दी है, अब साफ़ कौन करेगा? ज़रताशा ने कमर पर बाजू टिकाकर लड़ाका अंदाज़ में पूछा था, जिस पर ज़रख़ान ने इसकी तरफ देखा तो ठीक तो है, इंसानों का कमरा है, थोड़ा बहुत तो बिखेरा होगा, ये ना जाने दो ना। चलो आओ खाना खाते हैं। इसका डायलॉग इसे ही वापस करता बाहर निकल गया। ज़रताशा ने इसे पैर पटका जैसे ही दरवाजे के बाहर खड़े ज़रख़ान की रोकने के बावजूद हँसी भी निकल आई थी। अब आया ना असली मज़ा। हादी मोमना कमरे में दाखिल हुई। सामने धुएँ के बादल देखकर रुकी। सारा कमरा धुएँ से भरा पूरा था। इसने बमुश्किल बालकनी का दरवाज़ा खोला, जैसे खोलकर वो बालकनी में और जहाँ हादी पहले से खड़ा था। हादी ये सब क्या है? ये हमारे कमरे में किसके जलते अरमानों का धुआं फैला हुआ है? मोमना ने खांसते हुए पूछा था। कुछ नहीं बेगम, बस एक वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पर देखा था, इस वजीफ़े से घर में मौजूद बुरी बलाएँ भाग जाती हैं। बस 40 दिन हर रोज़ बिलानागा मगरिब से इशा के दरमियान कमरे में यूँ ही धुआं फैला देंगे, कोई भी बुरी बला नज़र नहीं आएगी। इससे सिर्फ बुरी बलाएँ ही नहीं बल्कि घर के अपराध भी भाग जाएंगे। ये आप क्या उल्टे-सीधे टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे घर में आपके अलावा और कौन सी बुरी बला है? मोमना ने कहा था। क्यों बेगम, आप नहीं रहती क्या घर में? पिछले हफ्ते आपको भी तो लगा था कि हमारे घर में कोई साया है जिसे भगाने के लिए आप पूरे 3 दिन तक चिल्ला काटती रही थी। अब अगर मैंने अपना वहम दूर करने के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये आपको बुरा लग रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। जब तक मुझे नहीं लगता ये सारी बलाएँ जा चुकी हैं, तब तक मैं रोज़ इसी तरह कमरे में धुआं जलाऊँगा। सीधी तरह कहें ना, आप चाहते हैं मैं मेके चली जाऊँ, क्योंकि जब तक कमरे में धुआं रहेगा मैं तो कमरे में नहीं आने वाली। आप ही रहें यहाँ, मैं जाकर बड़ी बी को बताती हूँ कि आप अजीबो-गरीब टोटके कर रहे हैं। मोमना बोलती बाहर जाने लगी। किसी ने कहा था चुगली करने वाला भी जहन्नुम में जाएगा। हादी ने कुछ दिन पहले वाले बोला हुआ डायलॉग बोला था। इसका जुमला इससे वापस लौटाया, जिस पर कुछ देर रुकी थी। अल्लाह पूछे आपको, मोमना गुस्से से बोलती बाहर निकल गई, जबकि पीछे हादी काफ़ी देर हँसता रहा था। आलम जी आपकी चाय। ज़ोहरा आलम को चाय पकड़ाती हुई बोली थी। थैंक यू। आलम ने कप पकड़ते हुए कहा, फिर चाय का सिप लिया। बिलाशुबा चाय हद से ज़्यादा बदमज़ा थी। आलम ने बाकी चाय साइड टेबल पर रख दी थी। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत मज़ेदार है। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बदमज़ा है। आलम ने मुस्कुराकर कहा। मोमन ऐसी बातें वो गुस्से से कहता था। आप मजाक कर रहे हैं ना? ज़ोहरा ने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर कहा। नहीं यार, तुम खुद पीकर देख लो, खुदा की कसम बहुत ज़्यादा बदमज़ा बनाई है तुमने। ज़ोहरा भी इससे अच्छा होता
عالم نے کہا، الفاظ ابھی وہی تھے وہ جو تقریباً روز کہتا تھا، لیکن لہجے میں چاشنی گلی ہوئی تھی اور ہونٹوں پہ پیاری سی مسکراہٹ تھی جس کے باعث زہرا الفاظ زہریلے ہونے کے باوجود بھی زہریلے نہیں لگ رہے تھے، اور نہ ہی زہرا کو اس کی ایسی باتوں پر رونا آ رہا تھا۔ عموماً وہ اس کا ایک ہی اس طرح کے جملے پر رو دیا کرتی تھی، اگر چائے واقعی اتنی بدمزہ ہے تو آپ غصہ کیوں نہیں کر رہے؟ زہرا نے دل میں آتے سوال پوچھ لیا تھا۔ بہت غصہ آ رہا ہے، خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے یہ کپ اٹھا کر سامنے دیوار میں دے ماروں۔ عالم نے مسکرا کر کہا، اس بار کے لہجے میں ہلکی ہلکی ہنسی بھی نمایاں تھی۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ غصہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ غصہ آنا مردوں کی نشانی ہے اور غصے کو پی جاننا شادی شدہ مردوں کی نشانی ہے۔ اب زیادہ نہ سوچو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، آؤ لیٹ جاؤ، شاباش، ورنہ صبح پھر 12 بجے تک سوتی رہو گی اور مجھے پھر سے بغیر ناشتے کے آفس جانا پڑے گا۔ عالم نے کہا، زہرا کو اس کی باتوں پر غصہ تو آیا، لیکن اس کے لہجے کی وجہ سے نہ اس سے لڑا جا رہا تھا نہ ہی رویا جا رہا تھا۔ جبکہ عالم اس کی حالت سے محفوظ ہوتا، مسکراہٹ چھپاتا، سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ زہرا کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کم آن روف، موبائل پر زمل کا میسج پڑھ کر چاروں رات کے 12 بجے چپکے سے چھت پر پہنچی تھی۔ ان کے ساتھ بڑی بیوی تھی۔ ہاں بولو بچوں، اب کیا ہے تمہارے نکمے شوہروں نے؟ بڑی بی نے پوچھا تھا۔ بڑی بی، بہت بڑی پرابلم ہوگی اور اس پرابلم کا کوئی حل لازمی نکالنا پڑے گا۔ مومنہ نے کہا تھا، بتاؤ بھی کیا مسئلہ ہے، ابھی حل کر لیتے ہیں۔ بڑی بی، آپ کے بیٹوں کے ہاتھ ہمیں زنج کرنے کا کوئی فارمولہ آ گیا ہے۔ پہلے جو حرکتیں ہم کرتی تھی اب وہی حرکتیں وہ کرنے لگے ہیں، صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ زہرا نے کہا تھا، جی بڑی بی، وہ پہلے ہماری ہی باتیں واپس کرتے تھے، پھر منہ چھپا کر ہنستے ہیں۔ زرتاشا کو زرخان کا ہنسی چھپاتا چہرہ یاد آیا تھا۔ اس سب میں ضرور اس کن کھجورے ساحل کا ہی ہاتھ ہوگا۔ خیر تم سب ایک کام کرو، سب سے پہلے تم نے گھبرانا نہیں ہے، سمجھے؟ میری بات دھیان سے سنو۔ بڑی بی انہیں منصوبہ سمجھانے لگی جسے وہ سب دھیان سے سننے لگے تھے۔ جتنا بھی تجربہ کار کیوں نہ ہو، بڑی بی کے سامنے تو وہ بچہ ہی تھا۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ بڑا خوش لگ رہے ہو۔ فارمولہ کام کر گیا، ساحل ان کے چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ ہاں بھائی، بہت زیادہ خوش ہوں، اور خوش نہ ہو اب جا کے سکون ملا ہے یار، پہلے تو کہا تھا دل چاہ رہا تھا تیرا منہ چوم لوں۔ کیا حل بتایا ہے تو نے؟ مزہ آ گیا قسم سے، ہادی نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کہا، تیری بہت مہربانی، تیری وجہ سے پہلی بار شادی کے بعد سر درد کی گولی لے کر نہیں سویا۔ عالم نے بھی کہا تھا، ارے یار شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک شادی شدہ کے کام آنا دوسرے شادی شدہ کا اخلاقی فرض ہے۔ ساحل نے کہا، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ 1 منٹ یار، دعا کی کال ہے۔ ساحل بولتا اور کال ریسیو کرنے لگا تھا۔ جی بیگم فرمائیے، کیا اداس ہو گئی ہیں؟ کہتے ہیں تو میں گھر آ جاتا ہوں۔ ساحل نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ دوسری جانب سے کسی نے نہایت غصے سے پوچھا تھا۔ آج تو 24 دسمبر ہے۔ تو 24 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ دعا نے غصے میں پوچھا، جس پر ساحل سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں یار، ارے ہاں یاد آیا، میرے ایک پرانے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آج کے دن۔ اب تو ماشاءاللہ ٹھیک سے چلنے بھی لگ پڑا ہے۔ کافی سیریس کنڈیشن تھی، ساحل نے یاد آنے پر کہا تھا، جس پر دوسری جانب کسی نے غصے سے اپنی ہیل زمین پر پٹکی تھی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے ساحل، اور تم ہر بار کی طرح پھر سے بھول گئے ہو۔ خبردار اگر اب گھر میں قدم رکھا تو ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ سال کا ایک دن بھی تمہیں یاد نہیں رہتا؟ دعا نے غصے سے کہا، جس پر ساحل ایک دم چونکا تھا۔ ارے جان، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم ہی بتاؤ، میں کیسے تمہارا برتھ ڈے یاد رکھوں؟ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری عمر بڑھ گئی ہے، قسم سے آج بھی 18 کی لگتی ہو۔ جس پر ان چاروں نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا، جبکہ فون کی دوسری جانب موجود دعا باقاعدہ شرما گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ پھول، ڈائمنڈ، جویلری، کچھ بھی بولو۔ ساحل نے کہا تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس آپ کو ٹیسٹ کر رہی تھی، گھر جلدی آئیے گا۔ دعا نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ساحل بھی فون رکھتا جن چاروں کی طرف متوجہ ہوا جو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیوی کو الو بنانا بھی تو ایک فن ہے جس میں شاید ساحل نے ماسٹر کیا ہوا تھا۔ یار تو بڑی بڑی ٹیڑھی چیز ہے، ہم تو تجھے یوں ہی شریف بچہ سمجھ رہے تھے، تو ہم سب کا لیڈر نکلا، قسم سے یار دل کر رہا ہے تجھے سلوٹ کروں۔ زرخان نے کہا، جس پر ساحل نے فرضی کالر اٹھا کر داد وصول کی تھی۔ ارے لڑکیوں، کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی کرو بھائی، مہمان آنے والے ہوں گے۔ بڑی بی نے صحن میں کھڑے ہو کر آواز دی تھی۔ آج مریم بیگم اور وقار صاحب ان کے گھر دعوت پر آ رہے تھے، جس کے لیے بڑی بی خوب اہتمام کر رہی تھی۔ لڑکیاں بھی صبح سے کاموں میں مصروف تھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے فارغ ہوتے چینج کرنے گئے تھے، جبکہ چاروں لڑکے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے آئے تھے۔ آ رہے ہیں بڑی بی، زرتاشا نے آواز دی تھی۔ رہنے دے بڑی بی، ابھی تو محترمہ کو 1 گھنٹہ لگے گا اپنی چیزیں ڈھونڈنے میں، پھر 1 گھنٹہ مزید لگے گا تیار ہونے میں، پھر کہیں جا کر تشریف لے کر آئیں گی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، آئیے بیٹھے چل کریں، زرخان نے کہا تھا۔ ہاں بڑی بی، رہنے دے، ویسے بھی ابھی تو میری زوجہ محترمہ رونے کا شغل فرما رہی ہوں گی، پھر سے کوئی دکھی ناول پڑھی ہوں گی میڈم، اس لیے اگلے 30 منٹ تک تو شکل نہیں دکھائیں گی۔ عالم نے بھی کہا تھا، یہ سب تو پھر بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گا، لیکن پتہ نہیں میری مولانی صاحبہ کون سا وظیفہ کر رہی ہیں اور کب پورا ہوگا، صبح سے لگی ہوئی ہیں محترمہ۔ ہادی نے کہا، معاذ جبکہ رات والے واقعے کے بعد خاموش تھا، کیونکہ اگر پھر اس کی بیوی کا میٹر گھوم گیا تو اس کی شامت پکی تھی۔ بکو نہیں، جب دیکھو بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور کتنی فرمانبردار اور نیک بیویاں ملی ہیں تمہیں، تو چاہیے شکر ادا کرو، اور تم ہو کے ناشکرے بنے رہتے ہو۔ بس بڑی بھی
نہیں اسے ٹوکا۔ جی بالکل بڑی بھی، ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ خدا نے ہمیں اتنی نیک، فرمانبردار، شکر گزار، تابعدار، سلیقہ مند، شائستہ مزاج بیویاں دی ہیں۔ ایسی بیویاں تو ٹارچ لائٹ لے کر ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملیں گی۔ ہادی نے کہا اسے اپنے فون کا غم نہیں بھول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر بڑی بھی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں سے وہ چاروں ایک ساتھ نیچے آتی دکھائی دی تھی۔ ایک جیسی آف وائٹ لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، وہ سب اس وقت حوریں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ عالم آج صدقے کے بکرے دے دینا، کسی کی بری نظر نہ لگے میرے بچوں کو۔ بڑی بھی ان کی بلائے لیتے ہوئے بولی تھی، ارے بڑی بھی خواہ بکرے ضائع کرنے ہیں، یہ تو نظر پروف ہیں۔ عالم نے کہا، جس پر جہاں زہرا نے اسے گھورا تھا وہیں معاذ نے اس کے پاؤں پر ٹھوکر ماری تھی، کیا تکلیف لاحق ہوئی ہے تجھے؟ عالم نے پوچھا تھا۔ بھائی یہ مت کر، مجھے ابھی تازہ تجربہ حاصل ہوا ہے۔ شہد کے چتے اور بیوی کے غصے سے جتنا بچا جائے اتنا ہی ہم بیچارے شوہروں کے حق میں بہتر ہے، معاذ نے کہا، جس پر عالم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ کیا جانے کہ اس کا مشورہ واقعی کارآمد تھا۔ یہ منظر ڈائننگ ٹیبل کا تھا، جس کے آس پاس سب بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ مریم بیگم اور وقار صاحب کو آئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ جی تو بڑی بھی، ہماری بیٹیوں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی آپ کو؟ مریم بیگم نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ارے نہیں، پھول جیسی بچیاں ہیں ماشاءاللہ، میرا تو بہت خیال رکھتی ہیں، جب سے آئی ہیں گھر میں بہت رونق ہے، سکون ہو گیا ہے، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی، بہت دھیان رکھتی ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی بھی نے مسکرا کر کہا تھا۔ استغفار، ہادی نے بے ساختہ بول اٹھا تھا، لیکن آواز صرف پاس بیٹھی مومنہ کے کانوں تک پہنچی، جس نے زبردست گھوری سے نوازا تھا۔ ارے تم لوگ کچھ لو تو صحیح، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ بڑی بی نے کہا تھا۔ ہاں آنٹی آپ یہ لیں، تاشا نے بالکل خاص آپ کے لیے منگوایا ہے، زرخان نے کہا، جس پر بڑی بی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شادی سے پہلے کہتے ہیں لڑکی سب بنا لیتی ہے، لیکن شادی کے بعد پتہ نہیں چلتا، لڑکیاں اصل میں سب منگواتی ہیں۔ ہادی آہستہ آواز میں بڑبڑا تھا، جو کہ پاس بیٹھی مومنہ نے بخوبی سنا تھا، تو ہاتھ میں پکڑا کانٹا اس کی ہتھیلی میں چبو دیا، جس پر اس نے بمشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ اور بچہ تم سنو، آج کل کیا کر رہے ہو؟ کل شام کیسا چل رہا کام کیسا چل رہا ہے؟ وقار صاحب نے لڑکوں سے پوچھا تھا۔ کام تو ٹھیک چل رہا ہے انکل، اللہ کا شکر ہے، بس آج کل سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی خرید لوں۔ معاذ نے کہا تھا کہ اس لیے زمن نے آبروش کہا کر پوچھا تھا، تمہیں پاس نہیں کروانا کیا؟ معاذ نے کہا، جس پر زمن نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر ماری، جس پر بیچارہ سسک کر رہ گیا تھا۔ اس کا ایکسپریشن دیکھ کر وقار صاحب نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اور تم سناؤ کیسا چل رہا ہے سب؟ وقار صاحب نے عالم سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے انکل، بس آج کل ایک نیا بزنس شروع کر رہا ہوں۔ ہو نائس، کس چیز کا بزنس؟ وقار صاحب نے پوچھا تھا۔ ٹیشو پیپر کا۔ ٹیشو پیپر؟ وقار صاحب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی بہت ڈیمانڈ ہے آج کل، روز ایک ڈبہ تو میری بیگم ہی استعمال کر لیتی ہیں۔ عالم نے کہا، جس پر پانی پیتی زہرا کو زبردست اچھو لگا تھا۔ آرام سے کوئی پیچھے پڑا ہے کیا؟ عالم نے کہا، جس پر اس نے رونی سورہ بنا کے سے دیکھا۔ اس کی حرکت پر مریم بیگم نے تعصب سے سر جھٹکا تھا، جبکہ وقار صاحب مسکرا دیے تھے۔ ہاں تو زرخان تم بتاؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں الحمدللہ انکل، سب اچھا چل رہا ہے، بس آج کل آفس نہیں جا پا رہا، ایک پرابلم چل رہی ہے۔ خیریت؟ جی سب خیریت ہی ہے، بس جب تک اپنی چیزیں ڈھونڈ کر آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں تب تک آفس جانے کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اللہ شکر اللہ کا۔ زرخان نے کہا، جس پر وقار صاحب نے چہرہ چکا کے اپنی ہنسی روکی تھی، جبکہ زرتاشا نے شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ہادی کو اپنے پاؤں مومنہ کی ہیل کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اگر آپ کچھ بولے تو مرتے دم تک آپ کو معاف نہیں کروں گی، مومنہ نے وارن کیا، جس پر اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ تو شکر ہے وقار صاحب نے اسے کچھ نہ پوچھا، کیونکہ ان کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ وقار صاحب اور مریم بیگم کافی دیر تک ان کے ہاں رہی تھی۔ کیا بات ہے، جب سے آئی ہو تب سے چپ چاپ ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وقار صاحب نے مریم سے پوچھا تھا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، آپ نے لڑکوں کی باتیں سنی نا، کیسے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، سب پتہ نہیں کیا بنے گا ان سب کا۔ مریم نے کہا تھا۔ ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ہلکی پھلکی نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، بچے ہیں آج نہ سمجھ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئیں گے۔ میاں بیوی کے رشتے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، زبردستی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ مجھے میری بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے، دیکھنا وہ کیسے ان کے دلوں میں جگہ بنا لیں گی، وقار صاحب نے کہا، جس پر وہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ زرخان بیڈ پر لیٹا فون یوز کر رہا تھا کہ ساتھ کی نکھیوں سے زرتاشا کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی کنگن اتار رہی تھی۔ چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ مرد بہت زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں، جب بھی منہ کھولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں، زرتاشا نے غصے سے کہا۔ اس میں بھی میرا قصور تم عورتوں کا ہی اس میں بھی قصور تم عورتوں کا ہی ہے، زرخان نے نارمل لہجے میں کہا۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ تیار ہو کر کیوں پوچھتی ہو کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ زرخان نے کہا، جس پر اس نے کلسکے سے دیکھا، پھر اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی، لیکن جاتے ہوئے دھڑام سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ اس کی حرکت پر زرخان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ صبح کی فلائٹ سے لڑکیاں وقار صاحب اور مریم بیگم کے ساتھ دبئی کے لیے نکل گئی تھیں۔ ان کے کسی کزن کی شادی تھی۔ ان کے جاتے ہی جہاں لڑکوں نے سکون کا سانس لیا تھا، وہیں بڑی بھی آدھے گھنٹے بعد اداس ہونے لگی تھی۔ آج آفس سے جلدی گھر آ جانا، میرے پہلے ہی گھر میں دل نہیں لگ رہا، خالی گھر تو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ حد ہے، بڑی بھی بمشکل
तो घर में 2 घड़ियाँ सुकून की मैसर हुई हैं। आपको लगता है हर वक्त की बेसुकूनी की आदत हो गई है। आलम ने ज़रा गुस्से से कहा था। और नहीं तो क्या, बड़ी भी न जाने खुदा को हमारी कौन सी नेकी पसंद आ गई जो पूरे 1 महीने के लिए हमारी बीवियाँ गायब हो गई हैं। ज़रख़ान ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी भी अब सुकून की नींद सोऊंगा, सुबह सुबह बेगम का बजता अलार्म नहीं सुनना पड़ेगा। हादी ने भी मुस्कुरा कर कहा, आखिरी दर्जे के नाशुक्रे हो तुम सब के सब। देखना बच्चों, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, बाद में पछताओगे। हम बिल्कुल नहीं पछताएंगे बड़ी भी, और ये आप भी देखेंगे और हम भी कि ये महीना बिल्कुल पुरसुकून गुजरेगा। वो सब कहकर ऑफिस के लिए चले गए थे। हादी अपनी ऑफिस में बैठा रोलिंग चेयर पर झूल रहा था। इसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, ना घर पर ना काम में, और अब बस रह रहकर अपनी मौलानी साहिबा याद आ रही थी। दरवाज़ा नोक हुआ। इजाज़त मिलते ही एक लड़की अंदर आई थी। सर, ये फाइल आपने मंगवाई थी। इस लड़की ने हाथ में पकड़ी फाइल इसकी तरफ करते हुए कहा था। रख दो, हादी ने कहा, जिस पर इसने फाइल रखी टेबल पर रखी थी। सर, अगर कोई और काम नहीं है तो क्या मैं आज जल्दी घर चली जाऊँ? वो एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस लड़की ने कहा, जो कि हादी की सेक्रेटरी थी। हाँ, चली जाओ, नो प्रॉब्लम। हादी ने इजाज़त दे दी थी, जिस पर सर हिलाती बाहर निकल गई। इसका नाम सना था, लेकिन हादी ने अपने फ़ोन में इसका नाम आंखों के इलाज के नाम से सेव किया था। इसके फ़ोन में तकरीबन हर किसी का नाम इसी तरह सेव था, क्योंकि इससे लोगों के नाम याद नहीं रहते थे, और इनके काम से ही इनके अजीबोगरीब नाम रखता था। थोड़े अरसे पहले कोई बहस से याद आया था। यार बस भी करो, कुछ नहीं मिलेगा मेरे फ़ोन में। अब वापस भी कर दो, अब तो नया लेकर आया हूँ, आते ही तुमने कब्ज़ा जमा लिया। हादी ने मोमना से कहा, जो कि इसकी फ़ोन लिस्ट चेक कर रही थी। चुप कर जाएं, मुझे देखने दे, और खबरदार अगर आपने इस फ़ोन पर भी पासवर्ड लगाया तो। फ़ोन तो ऐसे लोग रखते हैं जैसे प्यामा लीक्स के सारे राज आपके पास ही फ़ोन में दफन है। यार बंद करो ये इन्वेस्टिगेशन, अब दे दो मेरा फ़ोन वापस। हादी ने कहा था, पहले मुझे ये बताइए आंखों का इलाज कौन है? ज़रूर आपकी कोई पुरानी महबूबा होगी जो आपकी आंखों को सुकून बख्शती होगी, इसलिए तो आपने इसका नाम ये रखा है। अरे नहीं यार, ये मेरी सेक्रेटरी है, पता नहीं क्या नाम है इसका, याद नहीं पर रहता। मेरी सारी मीटिंग्स की डिटेल, डेली शेड्यूल वगैरह यही देखती है, इसलिए इसका नाम इस नाम से सेव किया है। तुम चाहो तो कॉल करके देख लो। हादी ने कहा था, और ये कानों का इलाज कौन है? ये मेरा दोस्त है, मेरे सारे दुख वही सुनता है, इसलिए इसका नाम कानों का इलाज रखा है, नाम से सेव किया है। और ये भूख का इलाज KFC वालों का नंबर? हादी ने कहा। एक ख्याल के तहत मोमना चौंकी। इसने अपना फ़ोन उठाकर हादी के नंबर पर कॉल की। स्क्रीन पर जगमगाते नाम देखकर इसकी रगें तन गई थी। स्क्रीन पर जगमगाता नाम ला इलाज देखकर इसने गुस्से से फ़ोन दीवार पर दे मारा था। या अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया? अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं था, और तुमने मेरे लाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़ालिम औरत, तुम्हारे हाथ क्यों ना कांपे? ये जुल्म करते हुए तुम्हारे दिल में ज़रा भी रहम ना आया मेरे जिगर के टुकड़े का ये हाल करते हुए? हादी तो तब ही गया था जबकि मोमना ने पीछे से तकिया पकड़ कर आओ देखा ना ताओ देखा इसकी धुलाई शुरू कर दी। उफ, अब मैंने क्या कर दिया? यार खुदा का वास्ता, पहले मेरी गलती तो बता दो, मैं जितना मर्जी मान लेना। हादी ने अपना बचाव करते हुए कहा था, आज तो मैं आपका सर फाड़ कर ही छोड़ूंगी। पता नहीं क्यों इतनी नीली पीढ़ियों के नाम दिल का इलाज, मैदे का इलाज के नाम से सेव किए हैं, और बीवी की दफ़ा ला इलाज लिखा है। आप आज रुक जाएं, आपके सारे इलाज तो मैं करती हूँ, दोबारा किसी इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोमना ने कहा। ज़ुबान के साथ साथ इसके हाथ में मुसलसल चल रहे थे, जबकि हादी बेचारा अपने बेकार से बचाव कर रहा था। कह रहा हूँ ना कि रुक जाओ, वरना मैंने बेगम के इलाज का नाम डाल कर देना है, हादी ने कहा, और इस तौर पर धमकी थी जिसमें मोमना रुकी थी। और बेगम का इलाज कौन है? मेरी सास। और कौन? हादी ने कहा, जिसमें मोमना को नए सिरे से गुस्सा चढ़ा था, जबकि हादी जान बचाने को बाहर की तरफ भागा था। हाय लाइलाज, वापस आ जाओ, कसम से बहुत याद आ रही हो। हादी हाल में वापस आता हुआ बोला, जबकि से मजीद ऑफिस में नहीं बैठा जा रहा था। कार की चाबी उठाता बाहर निकल गया। ये मंज़र लाउंज का है। यहाँ इस वक्त चारों लड़के मुंह लटकाए बैठे थे। काफ़ी देर से इनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। कोई अपनी सोचों में गर्क था। बस बहुत हो गया, मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। लाउंज की खामोशी को मांस की आवाज़ ने तोड़ा था। हाँ, मैं भी तंग आ गया हूँ, मेरे मौलाने साहिबा को भी वापस बुलाओ, वरना मैं दुबई का टिकट कटा कर जा रहा हूँ उसके पास। तुम सब बैठे रहो यहाँ, ऐसे हादी ने कहा था। हम भी इनके बगैर कोई खुश नहीं बैठे। मुझे भी मेरी बीवी वापस चाहिए। कल से कमरा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि उसके जैसा गंदा तो मुझसे भी नहीं पिलाया जा रहा। इससे शायद काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है। यार मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बीवी वापस चाहिए मुझे। एक बार फिर इसे वापस बुला लो, कसम खुदा की। आज के बाद शादी तो दूर की बात है, किसी के जनाजे में भी जाने नहीं दूंगा। ज़रख़ान ने बोला था। हाँ यार, बस मुझे भी अब नहीं। रोनलू से बीवी बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए हैं, ना मैंने किसी पर गुस्सा किया है, ना चिल्लाया हूँ, ना ही किसी चीज़ में नुक्स निकाला है, ना ही मुझे गुस्सा आया है। मुझे तो लगता है कि मेरी गुस्सा करने की आदत अब छूट जाएगी। प्लीज़ यार ज़रख़ान वापस बुला लेने। आलम ने कहा था। मैं कैसे बुला लूँ यार, और मेरे कहने पर कौन सा वो वापस आ जाएंगे? ज़रख़ान ने कहा था। सही कहते हैं, जब कोई चीज़ मैसर हो इसकी कदर नहीं होती, जब दूर चली जाती है तो याद आती है। माज ने कहा था। यार ये देख तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, बुला ले, अब तो बुला ले, वरना इसकी फ़िलॉसफ़ी सुन कर मेरा दिन ब दिन खुदकुशी करने का इरादा पुख्ता हो जाएगा। माज की बात सुनकर हादी ने कहा था।
اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم چاروں مل کر ان چاروں سے بات کرتے ہیں، پھر وہ ضرور مان جائیں گے۔ یہ زرخان نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تینوں ایک زبان بولے تھے۔ وہ چاروں اس وقت زرخان کے کمرے میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ زرخان نے ویڈیو کال ملائی تھی، ابھی بیل جا رہی تھی، جیسے بیل جا رہی تھی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ویسے ویسے ان چاروں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا بات ہے میاں صاحب؟ لگتا ہے ہماری یاد آ رہی ہے، تبھی تو بار بار کال پہ کال کر رہے ہیں۔ زرتاشہ نے کال ریسیو کرتے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر زرخان کی تو جان میں جان آئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیا حال چال ہے؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ سب خیریت؟ چھوڑیں یہ ذرا مولانا صاحبہ کو تو بلائیں۔ وہ کہا ہے۔ زرخان کے بولنے سے پہلے ہی ہادی نان اسٹاپ بولا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہوگی، رکے میں بلاتی ہوں۔ زرتاشہ لیپ ٹاپ بند بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی تھی۔ بھابھی ذرا زہرا کو بھی بلا لیجیے گا اور میری میڈم کو بھی بلا لیجیے گا، محض بھی بولا، جبکہ زرخان بیچارہ بولنے کی کوشش کرتا رہ گیا تھا، لیکن زرتاشہ باہر جا چکی تھی۔ حد ہے یار، 2 منٹ رک جاؤ، مجھے تو بات کر لینے دو میری بیوی سے، سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے۔ زرخان نے غصے سے کہا تھا۔ چپ کر جا، ہماری والیہ کو تو آنے دے، پھر جتنی مرضی لمبی تقریر کرتا رہنا۔ تو بھابھی سے عالم نے غصے سے کہا، جس پر زرخان منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چاروں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں جی خیریت، یہ سپریم کورٹ کا بلاوا کیوں آ گیا ہمیں؟ زمن نے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، جبکہ اس کو دیکھ کر ماس کی جان میں جان آئی تھی۔ لگتا ہے اتنے دنوں سے کسی پر بڑاس نہیں نکالی، اس لیے کال پر نکالنے کا سوچ رہے ہیں۔ زہرا نے عالم کو دیکھ کر کہا، جو اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اور آپ کا کیا حال ہے ٹک ٹاکر صاحب؟ خوب نیگیٹو پیلیو سے علاج کروا رہے ہوں گے اب تو، مومنہ نے کہا، جس پر ہادی کو اپنے رگوں روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے گوہر افشانی سنے بغیر یہ مہینہ کیسے گزرا یہ وہی جانتا تھا۔ ارے یار 1 منٹ چپ تو کرو، آپ بتاؤ کوئی خاص بات کرنی تھی جو کال کی؟ زرتاشہ نے پوچھا تھا۔ ہم سب کو تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، زرخان نے کہا تھا۔ جی بولیے۔ وہ ہمیں کہنا تھا کہ واپس آ جاؤ۔ وہ چاروں ایک زبان آ کر بولے، جس پر ان چاروں نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر ایک دوسرے کا۔ کیوں آپ کا سکون راس نہیں آ رہا؟ زرتاشہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا سکون تو اپنی پھپھو کے ہاں بیٹھا ہے، زرخان نے کہا تھا۔ یار یہ تم دونوں اپنا رومانس بند کرو اور تم میڈم ہنسنا بند کرو، تمہارے فلیٹ کنفرم کروا رہا ہوں، فوراً واپسی کے لیے سامان پیک کرو۔ عالم نے زہرا سے کہا تھا۔ ہمارا تو ابھی واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ غلط صحیح کہا نا میں نے؟ مومنہ نے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، ہم واپس نہیں آنے والی، اور ویسے بھی زرخان نے ہمیں 1 ہفتہ مزید رکنے کی اجازت دے دی ہے۔ اوکے اللہ حافظ، بائے بائے، زرتاشہ نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ ارے زرتاشہ رکو تو صحیح، زرخان نے کہا تھا۔ زرخان کے بچے تجھے میں چھوڑنے والا نہیں۔ عالم جوتا اتارتا ہوا بولا۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھے تھے، جیسے دیکھ کر وہ باہر بھاگا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لپٹے۔ تو آج زرخان کی شامت پکی تھی۔ صبح سورج کی روشنی جیسے ہی زرخان کی آنکھوں پر پڑی، اس نے کمبل منہ پر تان لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کسی نے اسے ہلایا ہے۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گیا تھا اور سوتا بنا تھا، اسے سوتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہو۔ زرخان نے تنگ آ کر کمبل سختی سے پکڑ کر منہ پر تان لیا تھا، تبھی اسے ایسا لگا جیسے سائڈ ٹیبل سے کسی نے کچھ اٹھایا ہو، اور اگلے ہی 2 سیکنڈ میں پانی کا ایک سیلابی ریلا اس کے سر پر نازل ہوا تھا۔ یا اللہ، میرے کمرے میں بادل کہاں سے آ گئے؟ زرخان ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ بادل نہیں میاں صاحب، آپ کی بیوی برس رہی ہے کیا؟ مردوں سے شرط لگا کر سو رہے ہیں؟ کب سے اٹھا رہی ہوں، لیکن نہ جانے کون سے سہانے سپنے ہیں جو اٹھنے ہی نہیں دے رہے۔ زرتاشہ نے کمر پر بازو ٹکا کر غصے سے کہا۔ زرخان نے کچھ پل آنکھیں چپکا کر اسے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین کر رہا ہو، پھر ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ زرتاشہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ بیگم تم واپس آ گئی ہو؟ خدایا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں تمہیں کتنا مس کیا، لیکن تم آنے والی تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں لینے آ جاتا۔ خیر یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے مجھے مس کیا، تمہارا ٹور کیسا رہا؟ اب دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے نا؟ دیکھو اگر تمہاری واپس جانے کا ارادہ ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں، اب اگلے 7 سال تک میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، یہ بات ابھی سے تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں۔ زرخان ایک ہی سانس میں بولتا گیا تھا۔ ہائے اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنا مجھے مس کر رہے ہیں تو۔ زرتاشہ بولتی بولتی خاموش ہوئی تھی۔ تو کیا تم 1 ہفتہ اور رہ لیتی؟ زرتاشہ نے مسکرا کر کہا، جس پر زرخان کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ پھر بھر گیا تھا۔ زرخان نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ایک دم اس کی کمر کے گرد بازو ہیل کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ زرتاشہ جو کہ مزے سے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی، جس سے اچانک آفتاب پر ایک دم سٹپٹا گئی تھی۔ اس نے زرخان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ پہاڑ جیسا انسان اسے مس نہ ہوا تھا۔ کافی دیر زرتاشہ کے رکے سانس کو محسوس کر زرخان نے اسے آزادی بخشی تھی، جو کہ گہرے سانس لیتی اس کے سینے سے سر ٹکرا گئی تھی، جبکہ زرخان نے اس کے گرد مزید حساس تنگ کیا تھا۔ دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو اس سے بھی سخت سزا دوں گا بیگم صاحبہ، یہ بات ابھی سے اپنے ذہن نشین کر لیں، زرخان نے کہا، جس پر زرتاشہ نے اس کے سینے پر سے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ انتہائی لوفر انسان ہے آپ، بندے میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ زرتاشہ غصے سے بولی۔ اس کا حصار توڑتی باہر نکل گئی، لیکن جانے سے پہلے درام سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی، جبکہ زرخان مسکراتا واپس لیٹ گیا۔ آج 1 مہینے بعد اس دشمن جاں کو روبرو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ یا اللہ پلیز میری بیوی کو واپس کر دے، پھر آپ دیکھیے گا میں کبھی زندگی میں ٹک ٹاک نہیں بناؤں گا، اپنا ٹک
टिक टॉक अकाउंट ही डिलीट कर दूँगा, बस एक बार मेरी बेगम वापस कर दें। मैं सोशल मीडिया से मुस्तकिल बाइकआउट कर लूँगा। हादी फजर की नमाज़ के बाद जहाँ नमाज़ पर बैठा दुआ मांग रहा था, मियाँ जी इतनी बातें करें जितनी पूरी भी कर सकें, लंबे लंबे वादे करके अल्लाह मियाँ के साथ फ्रॉड ना करे। बेड पर बैठी मोमना ने कहा, लेकिन हादी की पोजीशन में कोई तब्दीली ना आई थी। अल्लाह अब तो मेरे हाल पर रहम फरमा दे, अब तो मुझे हर तरफ इसी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगा। या अल्लाह मैं पागल होना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरी बीवी वापस कर दें। हादी दुआ मांगता बोला था, पहली बार देखा है कि कोई पागल कह रहा है कि वो पागल होना नहीं चाहता। मोमना ने मुस्कुरा कर कहा। हादी जो चेहरे पर हाथ फेर रहा था चौंका। मेरी बीवी इतनी दूर बैठी भी मेरा खून जलाने से बाज नहीं आती, शायद इसके बाबा जान का कोयलों का कारोबार होगा जो हर टाइम अंगारा पर बैठी रहती है। हादी जान नमाज तय करता बोला और चौंका तब जब एक उड़ता हुआ तकिया इसके सर पर आ लगा था। मेरे बाबा जान को तो कोयले का कारोबार नहीं है, लेकिन आप एक हॉस्पिटल ज़रूर बना लें जहाँ मुस्तकबिल तौर पर एडमिट होने वाले हैं। आवाज़ पर हादी ने मुड़कर अपने सामने मोमना को देखा, उसे खुशगवार हैरत हुई थी। आपको शर्म तो नहीं आती मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बुराइयां करते हुए? कल क़यामत में अल्लाह ताला को कौन सी शक्ल दिखाएंगे? तब आपके चेहरे पर कोई फ़िल्टर भी नहीं लगे होंगे और यही ओरिजिनल चेहरा लेकर जाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? मोमना की चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी जब हादी एक दम आगे बढ़ा, इसके लबों पर झुक गया था। मोमना का सांस मानो जैसे सीने में हटा गया था। इसने पीछे हटाना चाहा पर हादी ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हार करके इसकी भी कोशिश को नाकाम बना दिया। काफ़ी देर बाद इसके सांस को महसूस करके हादी ने इससे आज़ादी बख्शी थी, जो कि लाल होता चेहरा लिए गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मुलानी साहिबा, कसम से इतना तो मैंने अपने पिछली दफ़ा टूटे मोबाइल को भी मिस नहीं किया। हादी ने मुस्कुरा कर कैसे अपने सीने में बीच लिया था। आपको मेरा मुआवजा करने के लिए अपना मोबाइल ही मिलता है क्या? कोई और मिसाल नहीं दे सकते? वो गुस्से से बोली थी। वो दरअसल बेगम साहिबा, आप और मोबाइल दोनों मेरे लिए ऐसे हैं जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक आती है तो एक जाती है। अब इसमें बड़ी मासूम का क्या मुझ मासूम का क्या कसूर? आप दोनों ही सांस लेने के लिए ज़रूरी हैं। हादी ने कहा था, एक तो मैं अपनी सौकन से बहुत बेजार हूँ। ज़रा रुकिए, आप फिर से तो नहीं नया फ़ोन ले आए? मोमना ने कहा था। जी बेगम, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी नई नवेली सौकन ने खूब कंपनी दी है आपके शोहर को, मासूम शोहर को। हादी ने जेब से मोबाइल निकाल कर दिखाते हुए कहा, जिसमें मोमना ने इसे घूर कर देखा जबकि हादी बस दांत निकाले से देख रहा था। कमरे में दाखिल होते खटपट की आवाज़ से माज ने मुंदी आंखें खोलकर इस पास से देखा था, कोई भी नहीं था। उसने दोबारा आंखें मूंद ली थी। थोड़ी देर बाद किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई थी। कौन है? माज ने कहा था। कोई नहीं, आप सोचें। जवाबन कोई बोला था। अच्छा, माज बोलकर आंखें मूंद ली थी, फिर एकदम चौंक कर उठा था। इसने आसपास देखा जहाँ जमा सूटकेस में से अपने कपड़े निकालकर अलमारी में रख रही थी। चूँकि तो तब जब जमाजे की जस्त मैं इस तक पहुंचा, इसे खुद में बीच लिया था। आई रियली मिस यू, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह अचानक आकर मुझे सरप्राइज़ दोगी। वैसे ही सरप्राइज़ बहुत ज़बरदस्त है, माज ने मुस्कुरा कर कहा, साथ इसके गाल पर शिद्दत से लब रखती है। इसके अंदाज में जमा मुस्कुराती थी। आपको मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा ना? जमल ने मुस्कुरा कर पूछा था। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा रिजल्ट आ गया है। जमल ने कहा, जिस पर माज चौंका था। हाँ, मुझे याद आया, आज तो तुम्हारा रिजल्ट था। क्या हुआ? लगता है मेरी मेहनत रंग ले आई है, तुम पास हो गई हो। जी, आपकी मेहनत काफ़ी रंग लाई है, लेकिन अफसोस के साथ मेरी 2 सब्जेक्ट में फिर से सप्ली आ गई है। खैर कोई बात नहीं, कायद आज़म ने कहा था ना, ट्राई अगेन। जमल ने मुस्कुरा कर कहा, जिसमें माज के तासुरात एकदम बदले थे। तुम फिर से फेल हो गई। अब सारे सब्जेक्ट में थोड़ी ना फेल हुई हूँ, सिर्फ 2 में ही हुई हूँ। जस्ट रिलैक्स। वैसे हद होती है, मैंने दिन रात तुम पर मेहनत की, इतनी मैंने किसी गधे पर मेहनत की होती, वो भी अब तक ग्रेजुएशन कर चुका होता। माज गुस्से से बोला था। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगली बार किसी गधे पर ही मेहनत कर लीजिएगा, कम से कम वो आपकी मेहनत का सिरा तो देगा। जमन ने मुँह फुला कर कहा, जिसमें माज कुछ ढीला पड़ा था। अच्छा यार छोड़ो, कोई बात नहीं, कर लेंगे क्लियर। तो हमें ये बताओ, तुमने मुझे मिस किया? वो एक्चुअली शादी का काफ़ी मज़ेदार गुजरी और वहाँ हमें कंपनी देने के लिए बहुत से लोग थे। हमने खूब इंजॉय भी किया और आपको याद करने का टाइम ही नहीं मिला। जमन ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर माज ने से घूर कर देखा, फिर मुंह बनाता बेड पर कंबल तान कर लेट गया था। अरे नाराज़ हो गए क्या? मैं तो मजाक कर रही थी, जमल इसके पास आते बोली थी, लेकिन माज के जिस्म में कोई जंजिश ना हुई थी। माज में मजाक कर रही थी। अच्छा ना, सॉरी। जमल इसका बाजू हिलाते हुए कहा, जिसने माज माथे पर बल डाली से देखा था, फिर एकदम इसके हाथ इसकी कमर के गिर्द हल करता, दूसरे इसके बालों में जाता, इसके लबों पर झुक गया था। जमल को तो अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। इसने पीछे हटाना चाहा पर माज ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी थी। काफ़ी देर बाद इसकी रुकती सांसों को महसूस करके माज ने इसे ज़्यादा बख्शी, जिस पर वो जल्दी से बेड से उठी गहरी सांस लेने लगी, जबकि माज इसे घूरी से नवाजता, फिर से कंबल तान गया था। लेकिन यानी इसने अभी भी इसे माफ़ नहीं किया था, जबकि इसकी हरकत पर इसे घूरती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। सुबह
8 बजे आलम की आंखें में सलता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। आलम ने देखा जहाँ ज़ोहरा तौली से बाहर रगड़ती बाहर आ रही थी। आलम ने कुछ लम्हे सकते कि आलम ने इसे देखा, ये सब ख्वाब ही लग रहा था। फिर इसने आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन मंजर ना बदला था। तुम कब आई? आलम ने एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा और इसे कमर से थाम कर अपने करीब किया था। जब आप ख्वाब पे गोश्त के मज़े ले रहे थे तो मुझे उठा लेती, तुम्हें लेने आ जाता। तुम लोग एयरपोर्ट से खुद ही घर आ गई? नहीं, मामा पापा भी साथ आए थे, नीचे बड़ी बी के पास बैठे हैं। ओह अच्छा, तुमने मुझे मिस किया? आलम ने पूछा। जी बहुत मिस किया, क्योंकि वहाँ पूरा 1 महीना मुझे किसी ने नहीं डांटा। अब आपकी डांट खाने की आदत हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको काफ़ी मिस किया। ज़ोहरा ने कहा। जिस पर आलम ने हैरत से देखा था। क्या तुम्हें वहाँ मेरी डांट ही याद आई? तो और क्या? कौन सा? हर वक्त मेरी मोहब्बत में गज़लें कहते रहते थे, जो मैं आपको किसी और वजह से याद करती। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं कहा तुम्हारी मोहब्बत में गज़लें नहीं कहता तो इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। असल में तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम सारा दिन मुझसे लड़ती रहती हो। आलम ने कहा था। इसलिए क्योंकि मेरी तो सारी दुनिया आपसे ही है, ज़ोहरा बोली थी। जिस पर आलम का मुँह बेसाख्ता हिला था। वो कहाँ इन बातों में जीत सकता था। ये भी सही है, चलो हटो, मैं नहा लूँ, फिर नीचे चलकर घर वालों को सलामी देते हैं। आलम कहता उसका गाल चूमता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। ज़ोहरा भी मुस्कुराते उसके कपड़े निकालने लगी। 5 साल बाद। हेलो जी, फरमाइए, कैसे याद किया? ज़रताशा ने फ़ोन उठाते गुस्से से कहा था। लंच में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। जहर बनाया है, ज़रताशा ने तब कर कहा। एक तो सुबह से 4 साला हमजा ने इसे थका कर रख दिया था, ऊपर से इन साहब को भी लंच की पड़ी हुई थी। कुछ नहीं बनाया खाने में? जी नहीं, आज का मेन्यू बस यही है। ठीक है, तुम खाना खा कर सो जाना, मुझे आज देर हो जाएगी। मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। ज़रख़ान ने कहकर बगैर इसकी सुने फ़ोन काट दिया था। जब किसकी बात पर ज़रताशा कलस कर रह गई थी, इसने गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंका। तभी किसी की हंसी ने इसकी तवज्जो अपनी जानब की थी। उसने गुस्से से मुड़कर सिंगल सोफे को देखा, जहाँ हमजा इसकी गुफ्तगू सुनने के बाद हंस रहा था। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? ज़रताशा गुस्से से बोली थी। जी, हमजा ने फ़ौरन कहा, जिस पर ज़रताशा ने घूर कर देखा। दरवाज़ा खुला और ज़रख़ान अंदर आया था। इसने रास्ते में इसे कॉल की थी। बाबा। हमजा एकदम भागे से लिपटा था। हाय पापा की जान, मेरा शहज़ादा। ज़रख़ान से गोद में उठाता बोला था। बाबा, मामा ने मुझे डांटा। हमजा ने शिकायत लगाई, जिस पर ज़रख़ान ने ज़रताशा को देखा। नीचे गिरी चीज़ें उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। क्यों डांटा मामा ने? ज़रख़ान ने पूछा था। क्योंकि किसी तूफ़ान ने ना सिर्फ कमरे का हशर-नशर कर दिया, बल्कि मामा के सारे मेकअप का भी सत्यानाश कर दिया। ज़रताशा ने गुस्से से कहा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इंसानों का कमरा है तो गंदा तो होगा ना, हमजा ने कहा। जिस पर ज़रताशा ने भड़क से देखा। ये डायलॉग हमजा ने इन दोनों से ही सीखा था। अपने शहज़ादे को लेकर बाहर चले जाएं, वरना बहुत पिटेगा मुझसे। ज़रताशा ने कहा था। चलो बेटा, हम बाहर चलते हैं। अभी आपकी मामा फ़िलहाल सुल्तान राही बनी हुई हैं, इनका तो वक़फ़ात अमल शुरू हो चुका है। चलो हम फ्रिज से आइसक्रीम खाते हैं, ज़रख़ान ने कहा। जिस पर ज़रताशा ने हाथ में पकड़ा तकिया खींच के इसे मारा था, लेकिन वो इससे पहले ही बाहर निकलता दरवाज़ा बंद कर गया। हद होगी राइम, तुम्हें इतने आसान सवाल के जवाब भी नहीं आ रहे। बहना को देखो, इसने कितनी जल्दी सारे सवाल हल कर लिए हैं। तुम हो? माज ने गुस्से से अपने सामने बैठे अपने 4 साला नमूने से कहा। वो लाउंज में बैठे अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। बाबा, यू नो मीरब मुझसे 1 मिनट बड़ी है, डेट्स 5। वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, राइम ने कहा। राइम और मीरब दोनों जुड़वाते हैं बेटा जी। वजह ये नहीं है, दरअसल वो मुझ पर गई है, तुम अपनी माँ पर गए हो। माज ने कहा था। जी, इसलिए तो मैं मीरब से ज़्यादा क्यूट हूँ, राइम ने मुस्कुरा कर कहा, जिसमें माज ने नफ़ी में सर हिलाया था। खैर ये छोड़ो, ये बताओ 2 - 2। बाबा, मुझे सवाल की समझ नहीं आई। राम ने कहा था। देखो राइम, अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट हों और तुम दोनों खा लो, तुम्हारे पास क्या बचेगा? राइम ने पूछा था। फ्रिज में रखी आइसक्रीम, राइम फ़ौरन बोला था, जिस पर मास कलस कर रह गया था। आलम जी, आपको छोड़ूंगी नहीं। ज़ोहरा आलम के पीछे लपकी, जो कि भागकर बड़ी बी के कमरे में घुस गया था। बड़ी बी, जो अभी इनकी 2 साला निमरा को सुलाकर हटी थी, इनकी आमद पर हड़बड़ा गई थी। बड़ी बी, अपनी बहू से बचा ले मुझे। आलम बड़ी बी के पीछे छुपता हुआ बोला था। हाय अल्लाह, क्या हो गया तुम दोनों को? बड़ी बी ने पूछा था। बड़ी बी ने समझा ले, मेरा मजाक ना उड़ाएं। अरे बड़ी बी, आप ही बताएं, आपकी बहू फुटबॉल लग रही है कि नहीं? आलम ने कहा था, जिस पर ज़ोहरा ने रोने सूरा बना के से देखा। इसका 8वां महीना चल रहा था, इसलिए आलम हर वक्त इसे छेड़ता था। आलम बस करो, क्यों हर वक्त तंग करते रहता है मेरी फूल जैसी बच्ची को? फूल नहीं बड़ी बी, गोभी का फूल कहें, आलम ने कहा, जिस पर ज़ोहरा पैर पटक कर चली गई थी। ना तंग किया करो इससे, बड़ी बी ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर आलम भी हंस पड़ा था। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। मोमना शावर लेकर बाहर निकली तो बेड पर हादी को बैठे देखकर बोली, जो कि 3 साला शामिर के साथ खेल रहा था। हाँ, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, वरना तुम्हारे पाँव से फिर से स्वेलिंग हो जाएगी। हादी ने कहा। इसका 6वां महीना चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी वो करने पर ही इसके हाथ पाँव स्वेल हो जाते थे। इसके कहने पर मुस्कुराती बेड पर बैठी थी। हादी, आप मोटे होते जा रहे हैं, मोमना ने कहा।
نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہادی نے اسے گھورا تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم بھی تو موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ ہاں تو میں بھی تو باپ بننے والا ہوں۔ ہادی نے دو بدو جواب دیا۔ آپ یہ چھوڑے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوس والے شیخ صاحب ہیں نا، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ بھی اچانک۔ اچھے بڑے فون پہ 2 گھنٹے تک بات کرتے رہے، پھر اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ تو شکر ہے زیادہ سیریس نہیں تھا۔ مومنہ نے کہا تھا 2 گھنٹے تک بات کرتے رہے، یقیناً پیکج لگانا بھول گئے ہوں گے، اس لیے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہادی نے کہا، اس کی تیوری دیکھ کر رکا تھا، شرم پیش کر کیا کھایا تھا آپ نے؟ مومنہ نے غصے سے پوچھا۔ شادی کا لڈو۔ ہادی نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جس پر مومنہ ہنستی تھی۔ زندگی حسین ہو جاتی ہے جب ہم سفر ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور اس ناول کا نام ہے ہم نہیں سدھریں گے۔ اس کی رائٹر ہے بنت عمران، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو ناول کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔